பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீ சங்கர சரிதம். சம்பு சங்கரரானார். அஜ்ஞானந்தர் ககனபதிதாத் ஆத்மவித்யோபதேசை த்ராதும் லோகான் பவ தவ சிகா தாப பாபஷ்யமானான் முக்த்வா மௌனம் வட்டவிட்டபினோ மூலதோ நிஷ்பதந்தி சம்போர் மூர்த்திகி சரதி புவனே சங்கராச்சாரிய ரூபா. ஆச்சாரியாளை நேரே பார்த்து அதிலே ஆனந்தம் பொங்கிச் சொன்ன வாக்காக இந்த ஸ்லோகம் இருக்கிறது. சரதி புவனே, உலகத்திலே நடமாடிக்கொண்டிருக்கிறார் என்று நிகழ்காலமாக நேரே பார்த்தபடி சொல்லி இருக்கிறது. நடமாடுவது யார்? சம்போர் மூர்த்திகி, சம்புவின் மூர்த்தி. சம்பு என்கிற சிவனுடைய மூர்த்தி. பரமேஸ்வரனின் முக்கியமான பெயர்களில் சம்பு என்பது ஒன்று. சம்போ மகாதேவா என்றே சொல்வது வழக்கம். சிவபக்தர்களை சைவர் என்பது போலவே சாம்பவர், பரமசாம்பவர் என்றும் சொல்வதுண்டு. சம்பு என்ற பதத்தின் அடியாக உண்டானதே சாம்பவ என்பது. சம்பு பத்னியான அம்பாளை சாம்பவி என்று சொல்வார்கள். பலவிதமான தீட்சைகளில் சாம்பவி தீட்சை விசேஷமானது. சரி, சம்பு என்றால் என்ன? பரமசிவனுக்கு ஏன் அப்படி பெயர் ஏற்பட்டது? சம் என்றால் நித்திய சுகம், இன்பம் என்பது பொதுவாக சொல்கிற அர்த்தம். ருத்ர சமகங்களில் சம், மயஸ் என்று 2 விதமாக இன்பங்களை சொல்லி இருக்கும். ஈஸ்வரனுக்கு சம்பு என்பதோடு மயோபு என்றும் ருத்ரத்தில் ஒரு பெயர் சொல்லி இருக்கிறது. சம்மயஸ் என்ற 2ம் இன்பம் என்ற அர்த்தம் கொடுப்பதால் ருத்ர சமக பாஷ்யக்காரர்கள் இவற்றில் ஒன்று லௌகீக சுகம் என்றும் மற்றது மோட்ச சுகம் என்றும் அர்த்தம் பண்ணி இருக்கிறார்கள். சம் ஒன்றை மட்டும் சொல்கிற போது அதுவேதான் மோட்ச சுகமாயுள்ள நித்திய சுகமாகும். சம்முக்கு பூவாக இருப்பது சம்பு. பூ என்றால் உற்பத்தியாகிற இடம். நாம் எல்லாரும் உற்பத்தியாகிற இடமாக இந்த மண்ணுலகம் இருப்பதால் இதற்கு பூலோகம் என்று பெயர். நித்யானந்தமாகிற சம் உற்பத்தியாகும் இடமே சம்பு. பரமேஸ்வரன் அத்வைத பிரம்மமாக தட்சிணாமூர்த்தி ரூபத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் போது மோட்சானந்த உற்பத்தி ஸ்தானமாக இருப்பதால் அவருக்கு சம்பு என்று பெயர். அதைத்தான் தட்சிணாமூர்த்தி கோலத்தைத்தான் வட்டவிட்டபினோ மூலதோ என்பதும் அதற்கு முந்தி வரும் மௌனம் என்பதும் குறிப்பிடுகிறது. வட்டவிட்டபி என்றால் வட்டவிருட்சம், அதாவது ஆலமரம். ஆலமரத்தின் அடியில் வேரில்தான் தட்சிணாமூர்த்தி உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார். அவர் வட்டவிட்டபி மூலஸ்திதர். மூலம் என்றால் வேர். அவர் மௌனமாக இருப்பவர். ஏன் அப்படி? பேசுவது என்றால் பேச்சை கேட்க இன்னொருத்தர் இருக்கணும். தனியாக உள்ள போது பேச்சுக்கு இடமில்லை. அவர் தன்னை தவிர வேறே எதுவும் எவரும் இல்லை என்று தெரிந்து கொண்டிருப்பதான பிரம்மஜானத்தின் ஸ்வரூபமாக இருக்கிறவர். அதனால் மௌனியாக இருக்கிறார். பேசுவதற்கு விஷயம் வேண்டும், விஷயத்தை நினைக்க மனஸ் வேண்டும். இவரோ
மனஸ் என்ற மாயா பதார்த்தம் அழிந்து போய்விட்ட சத்திய நிலையில் இருப்பவர். மனஸ், நினைப்பு எதுவும் இல்லாத போது வார்த்தை எப்படி எழும்ப முடியும்? அப்போது மௌனமாகத்தானே இருக்க வேண்டும். ஆத்மானந்தம் என்ற நித்திய சுகமான ஷம்பின் உற்பத்தி ஸ்தானமாக, அதாவது ஷம்புவாக ஒரே மௌனமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பது அவருடைய சுபாவம். நதிகளுக்கெல்லாம் உற்பத்தி ஸ்தானம் என்று ஒன்று உண்டு. அந்த இடம் மலைகளின் உச்சியில் ஒரு சின்ன மடு மாதிரி இருக்கும். அதில் ஜலம் தேங்கி இருக்கும். கங்கோத்ரிக்கு கொஞ்சம் வடக்கே இப்படித்தான் இருக்கிறது. அதிலிருந்து பசுவின் வாய் மாதிரியான கோமுகி என்ற பாறை அமைப்புகள் வழியே கங்கை நதியாக விழுகிறது. காவேரியின் உற்பத்தி ஸ்தானம் கொடகு தேசத்தில் சஹ்யாத்ரி என்கிற மலைத்தொடரில் பிரம்மகிரி என்ற மலையில் தலைக்காவேரி என்றே சொல்லும் இடத்தில் ஒரு சின்ன மடு மாதிரி தான் இருக்கிறது. அந்தந்த உற்பத்தி ஸ்தானங்களில் ஜலம் அதுபாட்டுக்கு சின்ன படுவாக தேங்கி இருந்து விட்டால் அதனால் லோகத்திற்கு என்ன பிரயோஜனம்? ரொம்பவும் கஷ்டங்களை தாங்கிக் கொண்டு மலை காடு எல்லாம் தாண்டி போய் அந்த உற்பத்தி ஸ்தானத்தை அடையக்கூடிய வெகு சிலரை தவிர மற்ற எல்லாருக்கும் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடைக்காது. வாணாளை கொடுத்து வானதீர்த்தம் என்பார்கள். தாமிரபரணியின் உற்பத்தி ஸ்தானமான பானதீர்த்தத்தை அடைவது எத்தனை கஷ்டம் என்பதை இப்படி சொல்வார்கள். அலையடிக்காமல் சத்தம் போடாமல் இருந்த இடத்திலேயே தேங்கியுள்ள மடு அந்த உற்பத்தி ஸ்தானத்தை விட்டு புறப்பட்டு அலையடித்து சத்தம் போட்டு கொண்டு நதியாக பாய்ந்தால்தான் லோகத்திற்கு பிரயோஜனம். தட்சிணாமூர்த்தி சம்புவாக இருந்த இடத்திலேயே சத்தமில்லாமல் மௌனமாக ஒரு மடு மாதிரி ஊற்றின் உற்பத்தி ஸ்தானம் மாதிரி இருப்பது வழக்கம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டே ஒரு நதியின் உற்பத்தி ஸ்தானத்திற்கு சில பேர் மட்டும் போய் அந்த தீர்த்தத்தினால் பிரயோஜனம் அடைகிறது போல கஷ்டமான சாதனைகள் எல்லாம் பண்ணி முடித்த பெரியவர்களான சனகாதி மகரிஷிகள் போன்றவர்கள் மட்டுமே அவரிடம் போய் ஆத்மார்த்தமான பிரயோஜனம் அடைய முடிந்தது. அப்படிப்பட்ட மகரிஷிகளிடமிருந்தும் மற்றும் அநேக மகான்களிடமிருந்தும் லோகம் பிரயோஜனம் அடைந்து வந்தது. நேராக லோக ஜனங்களால் அத்தனை சாதனை செய்து தட்சிணாமூர்த்தியிடம் போக முடியாது. இப்போது, அதாவது சுமார் 2500 வருஷத்திற்கு முன் லோக ஜனங்கள் மகரிஷிகளின் உபதேசங்களை தள்ளிவிட்டு தப்பான உபதேசங்களையே எடுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள். சரியான வழியை விட்டு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே போய் அகப்பட்டு கொண்ட மாதிரி ஆகிவிட்டார்கள். அதைத்தான் அஜ்ஞானாந்தர் ககனபதி தான் என்று ஸ்லோக ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. அஜ்ஞானம் என்கிற அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் மாட்டிக்கொண்ட ஜனங்களை என்று அர்த்தம். காட்டு மத்தியில் மாட்டிக்கொண்டாலே கஷ்டம். அதோடு அந்த காடு தீப்பற்றி கொண்டு வேறு எரிய ஆரம்பித்து விட்டால் இன்னும் எத்தனை பெரிய கஷ்டமாகும். அஜ்ஞானம் என்ற காட்டு மத்தியில் போனால் மோட்சத்தின் வழிக்கு ரொம்பவும் தள்ளி போய்விட்டதாகும். மோட்ச வழிக்கு நேர் மாறானது அது. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? பந்த மோட்சம் என்பவற்றை எதிரெதிர் விஷயங்களாக சொல்கிறோம். பந்தம் என்றால் தலை, விலங்கு போட்டு கட்டி வைத்திருக்கிற ஜனன மரண சுழலான சம்சார பந்தத்தை அது குறிக்கிறது. மோட்சம் என்றால் தலை போய்விட்ட கட்டற்ற சுதந்திர நிலை. தானே பரமாத்மா என்ற அத்வைத அனுபவத்தை தரும் ஞானம்தான் அப்படிப்பட்ட மோட்சத்தை தரும் ராஜபாட்டை. அஞ்ஞானம் என்பது காட்டு மத்தி. அதில் சம்சாரம் என்ற காட்டு தீ பிடித்துக் கொண்டு ஜனங்கள் அதன் ஜுவாலையில் வெந்து வருபட்டு கொண்டிருந்தார்கள். பவ தவ சிகா தாப பாபஷ்யமானான் என்று இதைத்தான் சொல்லி இருக்கிறது. பவ தவ சிகா என்றால் சம்சாரமாகிய காட்டு தீ. நதியின் ஆரம்பஸ்தானமான ஊற்று மாதிரி சம்புவான தட்சிணாமூர்த்தி
கைலாச லோகத்தில் வடவிருட்சத்தடியில் இருந்த இடத்தை விட்டு அசையாமல் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதாக சொன்னேன். அது என்ன ஊற்று? ஷம் என்று வேதம் சொல்லும் நித்திய சுகமாகிற தீர்த்தம் ஊறுகிற ஊற்று. நித்திய சுகம் என்னவென்றால் ஞானமயமான அத்வைத மோட்சம்தான். அது தவிர பாக்கி எல்லா இன்பங்களும் அனித்திய சுகங்களே. அந்த ஷம்மின் உற்பத்தி ஸ்தானமான பூவாக இருப்பவர்தான் ஷம்பு. ஷம்பு என்றால் சம்சாரத்திலிருந்து விடுவிக்கும் ஞானமாகிய நித்திய சுக தீர்த்தத்தின் உற்பத்தி ஸ்தானமாகிய ஊற்று. இப்போது இரண்டையும் இணைத்து பார்க்கலாம். இங்கே ஜனங்களானால் அஜ்ஞான காட்டில் சம்சாராக்னியின் தாபத்தில் வெந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கே தட்சிணாமூர்த்தியோ ஞான தீர்த்தமாகிய மோட்ச சுகத்தில் ஊற்றாக ஜில் என்று இருக்கிறார். இந்த நெருப்பை அணைக்க வேண்டுமானால் அந்த தீர்த்தத்தை கொண்டுதானே பண்ண முடியும். ஆனால் அந்த சம்பு ஊற்று ஏதோ உச்சிஸ்தானத்தில் சனகர் போன்றவர்களால் மட்டுமே அடையக்கூடியதாக அல்லவா இருக்கிறது. அதை எப்படி இந்த உலக மட்டத்திற்கு அஜ்ஞான ஜீவ சமூகத்தின் மட்டத்திற்கு கொண்டு வருவது? பகீரதன் ஆகாசத்திலிருந்து கங்கையை பூமிக்கு கொண்டு வந்த மாதிரி இந்த சம்புவை யாரும் கொண்டு வர முடியாது. கங்கையின் சக்தியையும் தாங்கிக் கொண்டு அளவாக கட்டுப்படுத்தி பூமிக்கு அனுப்பிய அவரையே இறக்கி கொண்டு வர யாருக்கு சக்தி உண்டு? வெளி மனுஷர்கள் யாருக்கும் அந்த சக்தி கிடையாது. ஏனென்றால் அவர் தமக்கு வெளியாக வேறாக எதுவுமே இல்லாத அத்வைத சமாதியிலேயே இருந்து கொண்டிருப்பவர். அந்த சமாதியிலிருந்து அவரை யாரும் அசைக்க முடியாது. அப்படியானால் இங்கே அஜ்ஞான காட்டில் சம்சார தீ பற்றி எரியும் போது ஞான மோட்ச ஊற்றாக அவர் இருந்தும் கூட அந்த தீர்த்தத்தால் இந்த அக்னியை அணைப்பதற்கில்லாமல் இதில் ஜனங்கள் வெந்து மடிய வேண்டியதுதானா? இல்லை. ஏனென்றால் வெளியிலிருந்துதான் அவரை யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாதே தவிர அவருக்குள்ளேயே சுரந்து கொண்டிருக்கும் கருணை அவரை எழுப்பி இறக்கி கொண்டு வர முடியும். அந்த கருணையைத்தான் சிவாபின்னமான சிவனிடமிருந்து பிரிக்க ஒண்ணாததான சக்தி என்றும் அம்பாள் என்றும் சொல்வது. லோக நாடகத்தில் ஒரு அளவு வரை ஜனங்கள் அஜ்ஞானத்தில் அகப்பட்டு கொண்டு திண்டாடும் போதும் அவர் பாட்டுக்க பேசாமலே உட்கார்ந்தபடி இருந்தாலும் அப்புறம் காடு பற்றி கொண்டு ஜனங்கள் சம்சார தாபத்தில் வேக ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் என்றால் அப்போது அவருடைய கருணை அவரை சும்மா உட்கார்ந்திருக்க விடாது. அப்படித்தான் இப்போது ஆயிற்று. அஞ்ஞான காட்டு மத்தியில் சம்சார தீயில் வெந்து கொண்டிருக்கும் ஜனங்களை ரட்சிக்க வேண்டுமென்று சம்புவுக்கு தோன்றிவிட்டது. பிராதும் லோகான், லோகத்தில் உள்ள ஜனங்களை ரட்சிக்க வேண்டுமென்று இப்படி தோன்றினவுடனே அவர் மௌனமாக தாம்பாட்டுக்கு ஏகாந்தமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் வழக்கத்தை விட்டுவிட்டார். முக்த்வா மௌனம், மௌனத்தை விட்டுவிட்டு ஆலமரத்தடியில் ஒரு சின்ன ஊற்றாக இருந்தவர் உடனே அப்படி அங்கே மட்டும் தேங்கி இருப்பதை விட்டு அங்கே இருந்து எப்படி ஒரு நதியின் உற்பத்தி ஸ்தானத்திலிருந்து ஊற்று பெருகி ஆறாகி மலை, காடு, கிராமம், நகரம் எல்லாவற்றின் வழியாகவும் விஸ்தாரமாக பாய ஆரம்பிக்கிறதோ அப்படி ஒரு ஞான கங்கையாக ஜனங்கள் இருக்கிற இடத்தை தேடிக்கொண்டு தேசம் பூராவும் ஓடுபவராக ஆனார். முக்த்வா மௌனம் வட்டவிட்டபினோ மூலத்தோ நிஷ்பதந்தி. ஒரு காரியமும் இல்லாத ஊற்றின் உற்பத்தி ஸ்தானமான சம்புவாக இருந்தவர் அந்த நித்திய சுகத்தை லோக ஜனங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கிற காரியத்தை செய்யும் கரர் ஆகிவிட்டார். மௌனமாக இருந்தவர் ஏகப்பட்ட வாதம் செய்பவராகவும் உபதேசம் செய்பவராகவும் ஆகிவிட்டார். வட்டவிருட்சத்தின் அடியில் அடித்த சிலையாக உட்கார்ந்து கொண்டே இருந்தவர்
பாரத வருஷத்தின் 4 பக்கமும் இந்த கோடிக்கு அந்த கோடி 3 தரம் சுற்றி வருபவராக ஆகிவிட்டார். சுருக்கமாக சொன்னால் அசலமான சம்பு என்ற தட்சிணாமூர்த்தி சதாவும் சஞ்சரிக்கிற சங்கராச்சாரிய மூர்த்தியாகிவிட்டார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். மதி கெட்டரவாடி மயங்கி அறகதி கெட்டு அவமே கெடவோ கடவேன். நதி புத்திர ஞான சுகாதிப அத்திதி புத்திரர் வீறு அடு சேவகனே. நதி புத்திர கங்கையில பிறந்தவன் 6 கமலத்தினால நதி புத்திரர் சொன்னார். ஞான சுக அதிப அப்படின்னார். மெய்ஞானத்தினால நாம் அடையக்கூடிய பேரின்பத்துக்கெல்லாம் இவன் தான் தலைவன், அதிபன். இவன் தான் தரணும். மெய் ஞானத்தையும் தரணும், அந்த ஞானத்தினால இன்பத்தையும் அவன் தான் தரணும். இப்ப ஞானம் அப்படின்னு கேட்டது ஞானம் வந்துடுதுன்னு வச்சுங்க. ஞானம் மாத்திரம் வந்தா பிரச்சனை, அதோட பலனும் வேணும். எதையும் ஒரு குரு மூலமாக நம்ம தெரிந்து கொண்டு அந்த ஞானத்தை இவனே நமக்கு அளிக்கிறான். அதனால வரக்கூடிய இன்பத்தையும் நமக்கு கொடுத்து அந்த இன்பத்துக்கு தலைவனாக இருந்து கொண்டு நமக்கு புரியும் பண்ணி நம்ம அனுபவிக்கும்படியா பண்றான். ஞான சுக அதிபன். அந்த இன்பம் அவன் நினைச்சாதான் தர முடியும், இல்லைன்னா கிடைக்காது. அத்திதி புத்திரர், அத்திதி புத்திரன் இருக்கணும். அந்த திதி புத்திரர்கள், திதி தைத்தியர்கள் சொல்லணும். தைத்தியர்கள் சொல்லக்கூடிய அசுரர்கள் அப்படின்றது இந்த அர்த்தம் எடுத்துக்கணும். திதிங்கிற தக்ஷனுடைய 12 பெண்கள்லாம் அவ்வளவு அதிதி திதி எல்லாம் 12 பேரையும் காசியபர் தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிற. ஆதித்யக்கு பிறந்த குழந்தைகள்லாம் ஆதித்யர்கள் அப்படின்னு சொல்றேன், திதிக்கு பிறந்த குழந்தைலாம் தைத்தியர்கள் சொல்றேன். சரி, இப்படி அவருக்கு காசியபருக்கு நிறைய குழந்தைகள்லாம் இருந்திருக்கா. அதுல ஆதித்யர்களை தவிர, தேவர்களை தவிர மிச்சம் எல்லாருமே கொஞ்சம் அசுரத்தனமா தான் அவ இருந்திருக்கா. இப்படி தைத்தியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காசியபருக்கு திதியிடம் பிறந்தவர்கள் பிதா ஒருவர் தான். அதனால குழந்தைகளுக்கு குணங்கள் மாறுபட்டுப்படுது அம்மாவுடைய காரணத்தினால. அவளெல்லாம் இவ அழிச்சுட்டாராம். அந்த அத்திதி புத்திர அவருடைய வீடு அடு சேவகன். சேவகன்னாக்க இந்த இடத்துல பெரிய வீரன் அப்படின்னு அர்த்தம், போர் வீரன் மாதிரி அவன். அவளுடைய வீடு அடு அப்படின்னு வரும்போது அவளுடைய கர்வத்தை எல்லாம் அடக்கினான். அவ ரொம்ப நம்ம வாங்கிட்டான். அசுரர்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு என்னன்னாக்க விடாமுயற்சி தான் வாழ்க்கை, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. எதையும் ஒரு பரிசீலனை, இதுக்கு அடங்க தீருவேன், அது என்ன ஆனாலும் அவன் தலையை அறுத்து தபஸ் பண்ணுவான். ஒருத்தன் முள்ளு மேலேயே நின்று தபஸ் பண்ணுவான், ஒருத்தன் அக்னி மேல நின்று தபஸ் பண்ணுவான், அன்ன ஆகாரம் தான் தபஸ் பண்ணுவான். பட் அவளுக்கு மொத்தம் என்ன லட்சியம் தான் முக்கியம். என்ன அல்டிமேட்டோ அதை அடையிற வரைக்கும் அவன் விடுறது கிடையாது. நடுவில் ஏதாவது சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் ஏதாவது கிடைச்சோன்னா அதுக்காக நின்று போயிட மாட்டான். பட் நம்ம பார்த்துக்கோம், நிறைய ரொம்ப பேர் பார்க்கலாம் தபஸ் பண்ணுவா சித்தர்கள். அவளுக்கு ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல ஏதோ கிடைச்சிருக்கணும், அதை விட்டுட்டு அவ போயிடு, அது போறன்னு போயிடுறான். அசுரர்கள் மாத்திரம் என்ன கட்ட வந்தாலும் பரவாயில்ல, கடைசி வரைக்கும் விடாப்புடியா இருந்து அல்டிமேட்டா இவன் என்ன எய்ம் பண்ணா அதை வாங்காத விடுறது இல்லைன்னு. முக்கியமா பார்த்தா பிரம்மாவை குறிச்சு தான் தபஸ் பண்றா, இல்ல பரமேஸ்வரனை குறிச்சு தபஸ் பண்றா. தபஸ்னால அவளை பிரீத்தி பண்ணி என்ன கிடைக்கணுமோ கிடைச்சி வாங்கினா போவான். இப்பேற்பட்ட அசுரர்களை எல்லாம் அழிக்கணும்னு சொன்னாக்கா பிரம்மாவாலையும் முடியாத ஒரு ஸ்டேஜ், சிவனாலையும் முடியாத ஒரு ஸ்டேஜ், அப்ப மகாவிஷ்ணுவாலும் முடியாத ஒரு ஸ்டேஜ்ல இந்த 3 அம்சங்கள் சேர்ந்த கலந்ததாக வரக்கூடிய ஒருத்தனால தான் முடியும் போது இந்த குஹப்பெருமானான சுப்பிரமணிய சுவாமி அவதாரம் பண்ணி இவாளெல்லாம் அழிச்சா அப்படின்னார். பார்த்து ஒரு இத கேள்வி கேட்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம், பதில சொல்ற மாதிரி வச்சுக்கிற மாதிரி இந்த பாட்டு எழுதியிருக்கார். சாதாரண மேலிருந்த வாரியா பார்க்கும்போது கேள்வி கேட்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. மதி கெட்டு அறவாடி மயங்கி அறகதி கெட்டு அவமே கெடவோ கடவேன். மதி கெட்டு, மதினா இங்க புத்தி, மதி கெட்டு நல்ல புத்தி எல்லாம் போச்சு. ஏன் தான் இப்படி புத்தி கெட்டு போச்சோ நம்ம சொல்லிக்கிறவங்க. என்ன சார் அவர்கிட்ட போய் இப்படி பண்ணிட்டேன்னு, அவர் பெரிய மகான் ஆச்சு, அவர் ரொம்ப நல்லவர் ஆச்சு, யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் பண்ண மாட்டாரு, வசந்த சத்தம் கூட அவர்கிட்ட கிடையாது, அவரை போய் தப்பா பண்ணி இப்படி போய் நான் பண்ணிட்டேன், எனக்கு புத்தி தான் சார் கெட்டு போயிட்டுங்க. என்ன மதி கெட்டு என்ன பண்றோம்னு தெரியாத அது பாட்டு இஷ்டத்துக்கு பண்ணிடுவாங்க. அந்த மதி கெட்டு போனாதான் பண்ணும். அப்படி எது நல்லது கெட்டதுன்னு பிரிச்சு பாகுபாடு பண்ணி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த புத்தி உபயோகப்படுத்தாத
அந்த நிலையில இருந்து நான் ஒரு அறிவிலை மாதிரி ஒரு அஜ்ஞானி மாதிரி நடந்துக்கும்படியா அந்த புத்தி பண்ணிடுச்சு, கை விட்டுருச்சு. இப்படி அறிவு கெட்டு போய் அறவாடி அப்படின்னு சொன்னாக்க தர்மங்களை எல்லாம் ஒழித்து மன கிளேசம் அடைந்து. புத்தி போயிட்டதுனால செய்யற காரியங்கள்லாம் தப்பா தானே இருக்கும். நல்ல புத்தியோட இருந்தா செய்யறதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். புத்தி கெட்டு போச்சு, பேதலிச்சு போச்சுன்னா தப்பு தான் பண்ணுவான். பெரியவாட்ட அபச்சாரம் பண்ணுவான், ஈஸ்வர நிந்தனை பண்ணுவான், நல்லது பண்ண கெடுதலை பண்ணுவா, வாயில எடுத்ததெல்லாம் பேச்செல்லாம் பொய்யா இருக்கும், மற்றவாளுக்கு இம்சை பண்ற மாதிரி இருக்கும். நல்ல வார்த்தைகளை வர இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனி இருப்ப காய்க வந்தட்டுன்னு வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி நல்ல அழகா சுமூகமா சொல்லலாம், சொல்ல மாட்டான், சொல்லுன்னு விடுவான். இப்படி எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு அபக்கியாத்தியை வாங்கிட்டு வரக்கூடிய நிலைக்கு இந்த மதி கெட்டு போனதுனால, புத்தி கெட்டு போனால வாக்கும் கெட்டு போயிடுது. இந்த வாக்கு கெட்டு போனா மனசு கடைசியில என்ன நிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா துக்கம் தான் நிக்கிறது, கெட்ட பேர் தான் நிக்கிறது. இப்படி மாயையில ஆழ்ந்து போயிடுறாங்க, மயங்கின மதி போயிடுறதுல மயங்கி. இப்ப இந்த சுறாபானங்கள்லாம் பண்ற அசுரர்கள்னா அவ அந்த கல்லை குடிச்ச உடனே அவளுக்கு என்ன ஆகுது, புத்தி மயங்கி போயிடுது, மழுங்கி போயிடுது. முதல்ல புத்தி மழுங்கிறது, மழுங்கினோட ஒரு மயக்க நிலை வந்துடுது. இந்த மயக்க நிலைக்கு போனோம்னா என்ன பண்றோம்னு தெரியாத பண்றான். இவெல்லாம் என்ன பண்றோம்னு தெரியாத பண்றான். அறக்கதி கட்டு அவமே கடவோ கடவேன். அறக்கதி கட்டணும், தர்ம வழியெல்லாம் விட்டுட்டு, நல்ல வழியெல்லாம் நமக்கு இருக்கு, இத்தனை விட்டுட்டு அவமே கடவோ கடவு. இந்த மாயையில பாட்டு கெட்ட பேர்கள்லாம் நல்ல பேரெல்லாம் இழந்துட்டு இப்படி நான் துக்கப்பட்டு திரியணுமா, வேற கத்தியே இல்லாத நான் அலையணுமா, இப்படி அலையணும் அப்படின்றதுதான் எனக்கு விதிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி இந்த இதை எடுத்துக்கலாம். அப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதுக்கு ஒரு அப்படியே சமம் வர மாதிரி ஒரு பாடல் ஒண்ணு இருக்கு. நற்கதி சேர்ந்திடும் வகை அறியேன், பொற்பதனே சிற்பரனே பரமேசன் திருமகனே, நற்கதி சேர்ந்திடும் வகை அறியேன். இப்படி மாட்டின்னு நான் முடிச்சுட்டு இருக்கேன். நல்ல கதிக்கு எப்படி போறது எனக்கு புரியல. அப்படி யார பார்த்து சொல், பொற்பதனே சிற்பரனே பரமேசன் திருமகனேன்னு அந்த முருகனை பார்த்து கேட்கிறார். அற்புதமாய் செந்தில் கடற்கரை போரம் கற்பகமாய் விளங்கும் கதிர் வேலவனே, நற்கதி சேர்ந்திடும் வகை அறியேன். ரொம்ப அற்புதமா இருக்க, பார்த்தா பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல அந்த ரூபம். அப்படி அற்புதமான ரூபத்தோட செந்தில் திருச்செந்தூர் கடற்கரையில வீட்டு இருக்கிறான். கற்பக விருட்சமா இருக்கணும், என்ன கேட்டாலும் அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய கற்பக விருட்சமாக காமதேனுவாக இருக்கக்கூடிய அந்த முருகப்பெருமானை பார்த்து நல்ல கதிக்கு போறது எப்படின்னு எனக்கு தெரியவே இல்லையே அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி இருக்கு. ஏன் போக முடியல? உடலோடு அவயவம் ஒடுங்கியே நோக இடர்பல சூழ்ந்தனை இம்மையில் வாட்டிட, கடல் அலை போல் மனம் கவலையால் அலைய, படகன வாழ்க்கை புயலினில் உழந்தே, நற்கதி சேர்ந்திடும் வகையறியேன். ஏன் நற்கதிக்கு போற வகை தெரியலன்னா, இந்த உடல் இதுல இருக்கிற அவயவங்கள் எல்லாம் ஒடுங்கி போயிட்டு இருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சம் வயசாக ஆக செயலிழந்து போயிட்டு இருக்கு. அது நோவு வேற வந்துடுது, வியாதி வேற வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. என்ன பண்றது? கால் சொந்த கேட்கல, கை சொந்த கேட்கல, காது கேட்க மாட்டேங்கிறது, கண்ணு பார்க்க மாட்டேங்குது, ருச்சி தெரிய மாட்டேங்கிறது, சோர்ந்து போறது, எதையும் சாப்பிடவும் பிடிக்கல. இப்படி ஒரு அவயங்களும் வித்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சுடுச்சு. அதனால நோவு வந்துடுச்சு. இடர் பல சூழ்ந்து என இம்மையில் வாட்ட. இந்த விரைவில் எத்தனை கட்டங்கள் வேணுமோ அத்தனை கட்டமும் லைன்ல கியூல நின்று ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு படுத்துறது. இது ஒண்ணு போச்சே அப்படின்னு நினைச்சுட்டா சமுத்திரத்தால ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு வந்து இது போச்சு குளிக்கலாம்னா குளிக்க முடியாது, அடுத்த அலை வந்து விடுறது. சரி ரொம்ப சின்னதா அங்கதான் தள்ளி இருக்கு வராதுன்னு முக்கியன்னு வச்சுக்கோ. நமக்கு தலைக்கு மேல ஒரு அலை வந்து எல்லாத்தையும் நினைச்சிட்டு போயிடுது உடம்பு முழுக்க. இப்படி அலையாக துன்பங்கள் வந்து என்னை இன்மையில வாட்டிக்கொண்டே இருக்கு. கடல் அலை போல மனசு கவலையில அலையறதான். அலைஞ்சுட்டே இருக்கா அதுக்கு அலைன்னு பேர் சொன்னார் வாரியார். ஏன் சமுதிரத்துக்கு அலைன்னு பேர்? அது அலைஞ்சுட்டே இருக்கு. இது அலையிற மாதிரிதான் மனசு அலையத்தான். மனசு எப்படி அலையறதுனா கவலையினால அலையத்தான். ஒண்ணு மாதிரி எப்பதான் இதுல இருந்து விடுதலையோ, எப்பதான் எனக்கு மோட்சமோ, நான் எப்ப இதுல இருந்து வெளியில வந்து நான் சந்தோஷமா இருக்க போறேன், கடவுள் எப்ப என்ன காப்பாற்ற போறேன் இப்படின்னு சொல்லி தெரியலன்னு படகன வாழ்க்கை புயலில் உழன்றேனர். இந்த படகு ஒரு புயல்ல மாட்டின்றது எப்படி தத்தளிக்குமோ, இந்த வாழ்க்கைங்கிற புயல்ல மாட்டின்னு இந்த படகை போல நானும் தத்தளிச்சுட்டே இருக்கேன். எனக்கு எப்படி வெளியில வருதுன்னு தெரியவே இல்லை. இந்த ரொம்ப கட்டப்பட்டு இருக்கு. இதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு கேட்கிறமா இந்த பாடல் இருக்கு. இதுதான் வள்ளலார் கூட கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுமே புரியலப்பா, எல்லாமே இருக்கானா ஒன்னும் புரியலங்கிறது. அவர் நம்மளா ஒன்று ரெண்டு சொல்ற, நிறைய சொல்றாரு.
மருந்தறியேன் மணி அறியேன் மந்திரம் ஒன்றறியேன் மதி அறியேன் விதி அறியேன் வாழ்க்கை நிலை அறியேன் திருந்தறியேன் திரு அருளில் செயல் அறியேன் அறந்தான் செய்தறியேன் மனமடங்கும் திறத்தினில் ஓரிடத்தே இருந்தறியேன் அறிந்தோரை ஏத்திடவும் அறியேன் எந்தை பிரான் மணிமன்றம் எய்த அறிவேனோ இருந்த திசை சொல அறியேன் எங்கனம் நான் புகுவேன் யாக்குரைப்பேன் என் செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே எங்கனும் நான் புகுவேன் யாக்குரைப்பேன் என் செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே. ஒண்ணும் தெரியலங்கிற, ஒண்ணுமே புரியல, அந்த மாயால மாட்டுன்னு முழிக்கிறேங்கிற. மருந்து அறியேன், ஒரு வியாதி கட்டம்னா ஒரு மருந்து தெரிஞ்சா பரவாயில்ல, வியாதியை குறைச்சிக்கலாம். என்ன மருந்துன்னு தெரியல, வியாதியும் புரியல, அதுக்கான மருந்தும் தெரியல, கட்டப்பட்டிருக்கேன். தேவையில்லாத ஒரு மருந்தை சாப்பிட்டா வியாதியும் போகாத, சைடு எஃபெக்ட் தான் வந்து தொலைச்சிரும். மருந்தை சாப்பிட்டா இருந்தா இருக்கிற வியாதி படாபடுத்துறது. இதுக்கு என்ன வியாதின்னு மாயினால் கட்டுண்டு இந்த உலக பந்தங்கள்ல மாட்டிருக்க அப்புறம் இதனால வர கஷ்டங்கள், இதுதான் வியாதி இருக்கு. சரி, மருந்து அறியேன், மருந்து போய் வெளியில வாங்கிக்கலாம். வியாட்டினா மணி அறியேன். மணின்னு என்றால் செல்வம்னு எடுக்கலாம், ரத்தனங்கள் மணி அர்த்தம். உள்ள போய் காசு கொடுத்து வாங்கலாமா, அதுவும் தெரியாது. மணி மந்திரம் ஔஷதம் சொல்றோம் இல்லையா, இந்த மூணும் தானே வேணும். சாதாரண ஒரு வியாதி குணமாகனால பெரியவா எல்லாம் சொல்றாங்கன்னா ஒரு நல்ல டாக்டர்கிட்ட போகணும். அந்த டாக்டர் இது என்ன வியாதி, இதுக்கு மூலம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, அதன் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் வள்ளுவர். முதல்ல என்ன நோயினை கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கு என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிக்கணும். அது வந்து 3 விதமா அவர் கியூர் பண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் அதை அரெஸ்ட் பண்ணணுமா இருக்கிற வியாதியை, அப்புறம் அதை எராடிகேட் பண்ணணுமா, அதுக்கு பின்னாடி வராத ப்ரிவென்ட் பண்ணுமா. இந்த 3 பண்றவர் தான் வைத்தியன். நல்ல வைத்தியன் என்ன பண்ண, ஃபர்ஸ்ட் தான் டயக்னோஸ் பண்ணுவார். அவர் எப்ப டயக்னோஸ் பண்ணிட்டாரோ அப்பவே பாதி வியாதி குறைஞ்ச மாதிரி தான். அதனால இவருக்கு வியாதிக்கு மருந்துன்னு தெரியல, இதுக்கு வேண்டிய செலவு பண்றதுக்கு பைசாவும் இல்ல. மந்திரம் ஒன்றறியன், ஏதோ தபஸ் பண்ணா மந்திரம் சொல்லலாம், அந்த ஜபத்தை பண்ணலாம். சில பேர் நீங்க விபூதி அது ஒரு சின்ன சக்கரம் ஒண்ணு போட்டு அதுல ஒரு அது வைப்ரேட் பண்ணி அதை கொடுத்து அதை விட்டுனா அவளுக்கு சரி ஆயிடுறது. அந்த மந்திரத்தினுடைய சக்தி அதுல இருக்கு, அந்த விபூதியோட மகிமையும் இருக்கு. அப்படித்தானே ஞானசம்பந்தர் ராஜா பாண்டிய ராஜாவுடைய வியாதியை உடம்பு முழுக்க எரிச்சல் வந்துடுச்சு, சமணர்கள் ஏவி விட்ட பூதத்தினால. அது எப்படி இந்த மந்திரமாவது நீர் அப்படி சொல்லி ஒரு பதிகத்தை பண்ண திருநீற்று பதிகம் பாடினார். அதை தடவினால் சரியா போச்சு. இப்ப நாம கூட சொல்றோம், சார் இந்த விபூதி தான் சார் போட்டுனேன், நேற்றிலேன்னு பாருங்க 2 டப்பா காலியா இருக்கு, அரிப்பு முத்திரம் போலேங்கிறான். ஏன்னா அந்த மந்திரமாவது நீர் அவர் சொன்னதுக்கு நம்ம சொல்றதுக்கு வித்தியாசம் இருக்க. அவர் நம்பிக்கையோட அது ஒரு மந்திரமா சொன்னார், நம்ம டெஸ்ட் பண்றதுக்காக சொல்றோம். இந்த ராமருடைய கதையில கூட நம்ம வேடிக்கையா சொல்றாரு, எந்த புராணத்துல இருக்குன்னு தெரியல. ராமர் என்ன பண்ணாரா, ராவண சம்ஹாரம் ஆயிடுத்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு திருப்பி ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்துட்டார். சீத்தையோட அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. சீதை அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கா எல்லாத்தையும். இந்த மணல்ல லிங்கம் பண்ணணும், அதுக்குள்ள ஆஞ்சநேயர் போய் ஒரு லிங்கத்தை கொண்டு வரக்காக போயிருக்கார். அந்த சமயம் ஒரு தோணித்து, இந்த பசங்கன்னா எப்படி இது சேத்து பந்தனம் பண்ணா அப்படின்னு கேட்டார். ஜாம்பவான் சொன்னார், எல்லாம் உங்க பேரை சொல்லி ராமாராமான்னு ஒரு கல்லு மேல எழுதி போட்டோம், எல்லா கல்லும் முதந்தது. அப்படியே அது மேல பாலத்தை கட்டின்னு போயிட்டோம்னா, ஓஹோ நம்ம நாமத்துக்கு இவ்வளவு நன்மை ஒரு நல்ல இவ்வளவு மகிமை இருக்கு போல் இருக்கு, கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டாராம். இவன் உட்காந்து ஒரு கல்லா எடுத்து ராமான்னு எழுதி போட்டாராம். போட்டோம்னா ஒரு கல்லும் சமுதிரத்துக்குள்ள மூழ்கி போயிட்டான். ரொம்ப வருத்தமா போயிட்டான். அடடா, இந்த பசங்க எல்லாம் போட்டாங்க, எல்லாம் முதல்ல இவ்வளவு பெரிய பாலம், இத்தனை வானர சேனைகள்ல நாங்க எல்லாரும் போய் சண்டை போட்டு ராவண சம்ஹாரம் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. இதுன்னு நான் கூட சின்ன சின்ன கல்லெல்லாம் முதக்குது, பெரிய கல்லெல்லாம் முதந்து சின்ன கல்லாம் உள்ள போயிடுச்சேன். ரொம்ப வருத்தமா அப்படி கணத்துல கவிச்சு உட்காந்துறான். உடனே சுக்ரீவன் பார்த்தான், இது இப்படி விசனமா ராம இருக்காரு, எல்லா கஷ்டமும் முடிஞ்சு போனப்பறம் ஏன் கவலையா இருக்கா போயினா யாருக்கும் கேட்கறதுக்கு பயமா. ஜாம்பவான் தான் போய், சுவாமி என்ன திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு சோகத்துக்கு காரணம் என்ன? ஒண்ணும் இல்ல, எல்லாரும் சொன்ன சொல்லி நானும் இந்த கல்லெல்லாம் ராமாராமான்னு எழுதி போட்டேன், ஆனா எல்லா கல்லும் தண்ணிக்குள்ள போயிடுத்தேன். உடனே ஜாம்பவான் சொன்னாராம், நாங்க போட்ட கல்லுக்கும் நீ போடுற கல்லுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. என்னன்னு, நாங்க பரமசத்தியமா நம்பினோம், இந்த ராமநாமத்தை எழுதி அந்த கல்லுல அதை ஜெபி தண்ணிக்குள்ள போட்டோம்னா நினைச்ச காரியம் நடக்குது, முதக்கணும்னு நினைச்சோம் முதல்ல. நீ இப்படி நடந்துதானே டெஸ்ட் பண்றதுக்காக போட்ட, அதனால உள்ள போயிடுச்சு. அந்த நம்பிக்கை உனக்கு இருந்திருந்துதான், இது ஆப்தான் நம்ம பேர் தானே, நம்ம பேருக்கு இவ்வளவா அப்படின்னு நீ வந்து சந்தேகத்தோட போட்ட, அதான் உள்ள போயிடுச்சு. ரொம்ப அழகா ஒரு கதை சொல்லுவேன். இது எதுக்குன்னு தாத்பரியம் நம்பிக்கை வேணும். ஈஸ்வரனா இருந்தா கூட நம்பிக்கை இருந்தாதான். ஆனா ஒரு ஆழ்வார் சொல்லிருக்கார்,
கருடன் இவன் நினைச்ச வேகத்துக்கு போக மாட்டான்னு தோணித்தான். அங்க யானை கட்டப்பட்டு இருக்கு, எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா கட்டப்பட்டு, பட்டத்தில் சொல்ற மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா கட்டப்பட்டு முதல்ல பிடிச்சு இழுத்துருக்கான். நீ ஏன் முதல்ல இழுத்துன்னு ஒருத்தர் சொன்னார், பகவானை பிடிக்கிறத விட பகவத் பக்தாவை பிடிச்சா காரியம் சீக்கிரம் நடக்கும்னு நினைச்சுதான் முதல்ல. அதனாலதான் பகவத் பக்தனான இந்த கஜேந்திரனை பிடிச்சுன்னு காப்பாத்துறதுக்கு வரணும். இவர் பார்த்தா இத்தனை வருஷமா கட்டப்பட்டு, ஆனா இப்பதான் அது முதலேன்னு கூப்பிட்டு வாரியார் சொல்லுவார். அது என்ன சொல்லிட்டான், காலை முதல்ல பிடிச்சுன்றதுக்கு முதல்லன்னு கட்டிட்டான். முதலேன்னு கட்டினோன்னு இவர் ஓடி வந்தாராம். மற்ற தெய்வங்கள்லாம் முதலேன்னு கூப்பிட்டதா வச்சிருந்தா கூட நாம முதல் இல்லைன்னு அவாவா விலகிட்டாலும், ஈஸ்வர் நாட்டம், இந்த நாட்டம், பிரம்மாவாட்டம் அத்தனை பேரும் நம்ம கூப்பிடல, எதுக்கு வம்பு அப்படின்னு ஒதுக்கிட்டா. இவர் மட்டும் தான் முதலேன்னு தான் அந்த நம்பிக்கையோட உடனே வந்தார். காப்பாற்றக்கூடிய சக்தி இருந்தது, காப்பாற்றக்கூடிய எண்ணம் வந்தது. வந்தார். அவர் வரும்போது நினைச்சாரா ஒரு நிமிஷம், இந்த கருடனை நம்பி போனா பிரயோஜனம் இல்லை, ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போகும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாராம், கருடன் இல்லாத தனியா வந்தாக்க இந்த யானை தன்னை ஒத்துக்குமோ ஒத்துக்காதோ. இவர் அங்க போய் நின்னாங்க, அந்த கஜேந்திரன் இவர் தான் விஷ்ணுவான் சந்தேகப்பட்டான பண்றது. அதுக்காக என்ன பண்ணாரா, கருடன் அக்கில் வச்சுட்டு இவர் வேகமா வந்தார். இப்படி ஒரு ஆழ்வாசர் இருக்கார். ரொம்ப ரசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பக்தனை காப்பாத்துறதுக்கு அவ்வளவு அவருக்கு வேகமா, கருடனை விட வேகமா வரணும்னு கருடன் அக்கில வச்சுட்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்போ அந்த அருள் பண்றதுக்கு அவருக்கு என்ன இருந்தது, பண்ணினார். அப்ப அவர் மேல இருந்தா கஜேந்திரனுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது, இவரை காப்பாற்ற முடியுன்ற நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது. எல்லா நம்பிக்கையுமா இருந்தது. இவருக்கு மந்திரமும் தெரியலங்கிற ஏதாவது மந்திரத்தை சொல்லி அந்த மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணி, அதனால அந்த ஒரு சுவாமியை இந்த வைப்ரேஷன்னால அவர் இன்வோக் பண்ணி கூப்பிடலான்னு மந்திரம் தெரியல. சரி, ஏதாவது புத்தாத்திரமா ஏதாவது பண்றதுக்கு காண்பது, அதுவும் இல்லை. சாமர்த்தியமே எதாவது பண்ணி காரியத்தை சாதிக்கலாம்னா அதுக்கும் முடியல. மதி அறியேன். சரி, இந்த விதியவா தெரிஞ்சுன்னா அதை வெல்ல முடியுமா? மதி இல்லை. விதியை வெல்லத்துக்கு வழி பார்க்கலாம், விதியும் தெரியல. என்ன நடக்க போறதுன்னு தெரியல, நடந்தது ஏன் நடந்ததுன்னு தெரியல. அப்படியே பிளாங்கா இருக்கு. வாழ்க்கை நிலை அறியேன். என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் என்ன நிலையில இருக்கேன், என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கேன்னு புரியல. பகவானுக்கு நெருக்கமா இருக்கேனா, தள்ளி இருக்கேனா, நல்லது பண்ணிருக்கேனா, பாவத்தை பண்ணிருக்கேனா, இது முன் ஜென்ம வினையா, இந்த ஜென்மத்துல பண்ணதா, இப்ப நான் பண்ணலாம், இப்ப காப்பாத்த போதா, பின்னாடி நன்னா சேர்க்க போறதா, ஒண்ணுமே புரியல. மதியும் இல்ல, விதியும் இல்ல. தன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி போறதுங்கிறது இவரால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியல. எல்லாம் அப்படியே ரிடில் மாதிரி இருக்கு. எல்லாம் இருக்கு, புதிரா இருக்கு. திருந்தி அறியேன்னு. சரி, நம்ம ஏதாவது இருக்கிறத மாத்திக்கலாம், இருக்கிற பழக்க வழக்கங்கள்லாம் விட்டுட்டு வேறு விதமா ஏதாவது பண்ணா பகவான் நம்ம சீக்கிரமா அடைய முடியுமா பார்க்கலாமா, அதுக்கும் வழி புரியல. திரு அருளின் செயல் அறியேன்னு. இந்த பகவானுக்கு அருள்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த அருள் தான் எல்லாரையும் காப்பாத்துறது, அந்த அருள் தான் எல்லா செயல்களையும் நடக்க வைக்கிறதுன்னா அந்த அருளுடைய மகிமை என்னன்னு புரியல. அந்த அருளை எப்படி இன்வோக் பண்றதுன்னு தெரியல. இருக்கு, பேங்க்ல போய் பணம் இருக்கு, இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை, அந்த ஏடிஎம்னு ஒரு கார்டை கொடுத்துருக்காங்க, அதை போட்டா பணம் எடுக்கலாம். ஆனா அந்த கார்டை எப்படி உபயோகப்படுத்துன்னு தெரியல. என்ன பண்ணுன்னு திருந்தவும் தெரியல. சரி, திருவருள்னு ஒன்று, அதனுடைய செயலும் ஒன்றும் புரியல. அறம் தான் செய்தறியன். ஏதாவது நல்ல காரியம் பண்ணிருக்கேனா, அதுவும் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு சாதாரண நம்மளா இப்படிதான் சொல்லுவாங்க, சார் மனசறிஞ்சு ஒருத்தருக்கு துரோகம் பண்ணல சார், நான் ஒரு எறும்ப கூட அடிச்சதில்லை சார், எனக்கு ஏன் சார் இவ்வளவு கஷ்டம் வருதுங்க. ஏன் கஷ்டம் வருதுன்னு வாரியார் சொன்னார். ஒரு பெரிய மகா பண்டித்தன் யாக யஜ்யங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கார். வேதங்கள்லாம் அப்படியே கரைச்சி குடிச்சுக்க, உபதேசங்கள்லாம் ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இப்படி ஒரு காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்காரு ஒரு ஊருக்கு. திடீர்னு பிரம்மராட்சஸ் பொத்துன்னு குதிச்சுட்டான். குதிச்சு இவரை வழியை மறைச்சு உன்னை நான் சாப்பிட போறேன். இவர் சொன்னாராம், எப்படி என்ன சாப்பிடணும்னு சொல்ற, நான் பெரிய வேத வித்து உபநிஷதங்கள்லாம் படிச்சிருக்கேன், எத்தனையோ பேருக்கு ஆச்சாரியா வந்திருக்கேன், நல்ல காரியங்கள்லாம் நிறைய பண்ணிருக்கேன், எப்படி உன்னால என்ன சாப்பிட முடியும், நீ சாப்பிடக்கூடாது, என்ன விட்டுடு சொல்லிட்டான். நீ பெரிய புண்ணியாத்மாவா இருந்தா ஏன் என் வழியில வரப்போறேன், எப்போ நான் இருக்கிற இடத்துல வந்து என்கிட்ட நீ மாட்டினிட்டியோ அப்பவே நீ புரிஞ்சுருக்கணும். இத்தனைக்கும் மீறி ஏதோ ஒரு பாவம் பண்ணிருக்க, அந்த விதி கொண்டு உன்னை என்கிட்ட விட்டுருக்கு அப்படின்னு நீ புரிஞ்சுக்க வேண்டாமோ. சோ விதின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த விதி என்னன்னு புரியல. தர்மம் விழா பண்ணிருக்கேன்னா அதுவும் தெரியல. தர்மம் பண்ணா அந்த தர்மம் இதை காப்பாத்துற மாதிரி தர்மமா அதுவும் புரியல. சரி, மனம் அடங்கும் திறத்தினில் ஓரிடத்தே இருந்தது. சரி, மனசு அடக்கணுங்கிறாரு, யோகம் பண்ணணும், தியானம் பண்ணுங்கிற, அது ஒரு இடத்துல இருந்து பண்ணுங்கிற, அதுவா கத்துக்கிட்டேன்னா அதுவும் கத்து. வள்ளலார் எப்பேற்பட்டவர், அவர் 8 வயசுலயோ 9 வயசுலயோ உபன்யாசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். நிறைய சித்திகள்லாம் அடைஞ்சு அவர் ரொம்ப அவர் சித்தர்னு சொல்றதா, பெரிய பக்தர்னு சொல்றாரு. அந்த அளவுக்கு அவர் எல்லாத்திலுமே கை வந்தவரா இருந்திருக்காரு அவர். ஆனா தனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சொல்ற, அந்த மனசை அடக்கக்கூடிய அந்த திறன் இருக்கு, அதுவும் எனக்கு தெரியல. ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து எப்படி தியானம் பண்றதுன்னு புரியல. அறிந்தோரை ஏத்தியும் அறியன். சரி, நமக்கு தெரியாட்டா வேணா யாராவது தெரியுது, அவளை போய் கேட்கலாமே, அவளை போற்றி பணிஞ்சு அவளுக்கு சிசுவேஷ பண்ணி அவளோட சிஷ்யனை வந்து கத்துக்கலாமே, அதுவும் பண்ண தெரியல. அதையும் விட்டுட்டேன். எந்த மணிமன்றம் எய்த அறிவனும்,
என்னுடைய கடவுள், என்னுடைய சுவாமி, அவர் இருக்கிற இடம், அவர் ஒருத்தர், அங்க போலாமனு, அங்க போய் ஒரு பூஜை புரஸ்காரம் பண்ணலாமனு, வழக்கமா பண்ண ஒரு பக்தி பண்ணலாமனு. பாரதியா கூட சொல்றாரு, எதுவுமே தெரியல, சின்ன வழி சொல்றேன், பலன் எண்ணாமல் உழைக்க சொன்னால் பக்தி செய்தனை பிழைக்க சொன்னார். நீ பக்தி செஞ்சு பிழைச்சுக்கோ, அதுதான் பெரிய தர்மம். அம்பாள் அப்படி சொன்னார்னு பாரதியாரே சொல்றார். அப்படி பக்தி பண்ணலாம், எம்பிரானுடைய திருவடியை பிடித்துக்கொண்டு அந்த அவனுடைய இருக்கக்கூடிய மணிமண்டம்னு அழகான அந்த கோவிலுக்கு போய் அங்க போய் அந்த பக்தி பண்ணலாமே, அதுவும் தெரியல. ஏன் தெரியல? இருந்த திசை சொல்ல அறியேன். அது எங்க இருக்குன்னு என்னைக்காவது போயிருந்தாதானே கோவில் தெரியும். கோவில் எங்க இருக்குன்னு தெரியல, என்ன சுவாமின்னு தெரியல. சில பேர் சில கோவிலை பார்த்தா என்ன சுவாமின்னு தெரியாது. அழகா மேல சிம்ம வாகனம் இருக்கும் வாழலாம், அதை பார்த்தாது அம்பாளுடைய கோவில்னு சொல்லிடலாம் இல்லையா. சில கோயில கருட வாகனம் மேல கருடன் இருப்பார், ஒரு பெருமாள் கோவில்னு சொல்லலாம். இன்னும் சில கோயில்ல நந்தி இருக்கும், இதுல இருந்து சிவன் கோவில்னு சொல்லலாம். இல்ல 4 பக்கம் மயில் வச்சுதான் முருகன் கோவில் சொல்லலாம். ஆனா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. திருப்பதியில் நீங்க போயேன்னா அந்த மதில் மேல பார்த்தீங்கன்னா சிம்ம வாகனம் இருக்கும், சுவாமி அங்க வந்து உள்ள பெருமாள் இருக்கார், ஒரு சிம்ம வாகனம் இருக்கும். அது பெரியவாட்ட போய் கேட்டாலாம், இங்க இருக்கிற சுவாமி என்னன்னு. இவர் பார்த்தாரு, இது என்ன இந்த வம்புல மாட்டி விடுற கேள்வியா இருக்கு, அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னார்னா, அங்க இருக்கிற சுவாமி என்ன சொல்றாரு நமக்குன்னா, நீ என்ன சுவாமியை நினைச்சு வந்தாலும் அந்த அம்சமா நான் இருக்கேன்னு காமிக்கிறாராம். நீ அம்பாளை நினைச்சுன்னு வந்தீங்கன்னா சிம்மத்தை வச்சுன்னு சிம்ம வாகினியான அம்பாளா நான் தான் இருக்கேன். நீ முருகன் நினைச்சுன்னு வந்தா மலை மேல இருக்கிறவனா முருகன், நானும் முருகனாக இருக்கேன். இப்படி ஒண்ணு 3 கண்ணு இருந்து பரமேஸ்வரன் இருப்பனே எனக்கு 3 கண்ணு இருக்கு அப்படின்னு இப்படி ஒன்னு சொல்லி 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 நீ எந்த ரூபமா நினைச்சாலும், நீ எதை பார்க்க நினைச்ச சர்வம்ச மயி பஷ்யசி, எல்லாத்தையும் எங்கிட்டயே பாக்குற, நீ பார்க்க முடியும் அப்படின்னு காட்டிக்கிட்டா பெருமாள் அப்படி இருக்காடா அப்படின்னு பெரியவா சொன்னாலும். ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு வியாக்கியானம் அது. அது மாதிரி சுவாமி இருக்கிற இடமா தெரியுமானா தெரியல. இப்ப இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோ, அட்ரஸ் தெரியல, ஆனா எப்படி போகணும்னு தெரியல, அட்ரஸ் நம்ம கிட்ட ஒருத்தர கேட்கலாம், இந்த இடத்துக்கு எப்படி போறதுன்னு கேட்கலாம். இவருக்கு இருந்த திசை சொல்ல அறியேன், அது எங்க இருக்கு, எங்க போகணும், எந்த சுவாமியை நான் அது ஆராதிக்கிறேன், எங்க இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு அதுவும் தெரியலன்னாரு. இப்படி எதுவுமே தெரியல, என்ன பண்றதுன்னா எங்கனம் நான் புகுவேன், இப்படி ஒண்ணுமே தெரியாத ஜடமாக நடந்தா எப்படி பகவான் போய் நான் சேர முடியும், அடைய முடியும்? சரி, என் குறைய யார்கிட்ட போய் சொல்றது, யார் குறைத்தேன் என் செய்தேன், என்ன பண்ணது தெரியல, யார்கிட்ட போய் சொல்லி அழறது, எதுவும் அறிந்தல. இந்த குறையே இல்லாதவன், ப்ராப்ளமே இல்லாதவன் அந்த பரமாத்மா தான் குறையே இல்லாதவன். அது அந்த பரமாத்மா கிட்ட போய் நம்ம சொல்லணும்னா அதுக்கு எந்த விதமான வகையும் அறியாதவனாக நான் இருக்கிறேனே, நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கதிகட்டு இந்த தர்ம மார்க்கத்தை செய்யறதைய விட்டுட்டு அதே தான் அருணகிரிநாதர் இப்படி நான் என்னுடைய இதை விட்டுட்டேனே, ஆரம்ப காலத்தோட ரொம்ப கெடுதல் தான் பண்ணிருக்கேன், என்னோட புத்தி இல்லாத கண்ட மாதிரிகளோட தெரிஞ்சிருக்கேன், நோய் பிறர் நிந்தனை இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன், ரொம்ப வாடி இருக்கேன், எனக்கு நற்கதி வருமான்னு சொன்னா வருந்திருக்கேன், பயங்கிருக்கேன், கதி இல்லாத திண்டாடி இருக்கேன். இப்போ இது எப்படி எனக்கு கிடைக்கும், எப்ப கிடைக்கும் சொல்லி நான் வந்து அல்லல்பட்ட நாட்கள் எத்தனையோ நாட்கள்லாம் இருக்கு. நீ வந்து பெரிய இவாளுக்கெல்லாம் அசுரர்களுக்கெல்லாம் கூட நீ வந்து கருணை பண்ணிருக்கே, அந்த சூரபத்மனை கூட அவனை மன்னிச்சு அவனை வந்து அவனை ஒரு மயிலாக ஏற்றுக்கொண்டாய், எனக்கு பண்ணக்கூடாதான்ற ஒரு அர்த்தம் சொல்லலாம். இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் ஒண்ணு சொல்றேன் இந்த பாட்டு. என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, மதி கெட்டு அறவாடி மயங்கி அற கதி கெட்டு அவமே கெடவோ, அது வரைக்கும் எடுத்துட்டா இப்படி புத்தி மழுங்கி போய் ரொம்ப நொந்து போய் கெட்ட பேரெல்லாம் வாங்கி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத மாயையில மூழ்கி இப்படி இருக்கிற நிலையை அடையக்கூடிய நிலையை எனக்கு கிடைக்குமா, எனக்கு கிடைக்காது, கடவோ கடவேன், எனக்கு கிடைக்குமா, அந்த மாதிரி எனக்கு வராது அப்படி சொன்னதாக ஒரு அர்த்தம் பண்ணலாம். அதுக்கு தமிழ்ல சில வார்த்தைகள்லாம் உண்டு. சுடுவாய் அப்படின்னு அர்த்தம்னா நீ சுடப்படுவாய், நீ வந்து கட்டப்படுவாய், துன்பப்படுவாய், நீ கட்டப்பட மாட்டாய். நினையாய் அப்படின்னு சொன்னாக்க நினைக்காதேன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கலாம், நினையாய் நினைப்பாய்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கலாம், கான்டெக்ட் தகுந்த மாதிரி. அப்படி இந்த இடத்துல கடவோ கடவேன்னாக்க நான் கெடவே மாட்டேன் அப்படி ஒரு நிலை எனக்கு வருமா, வராது. ஏன் வராது? நான் ஒண்ணுன்னா ஸ்தோத்திரம் பண்றேன், ஒண்ணுன்னா போடுறேன். இத்தனை 49 பாட்டுல அவ்வளவு சொன்ன பிறகு கடைசி பாட்டுலயே போய் திருப்பி கதை 2 அருள் கிடைச்சுடுத்தேன். விராகப்பட்டிருக்கு 79 பாட்டு பண்ண விழுக்கி அருள் சொன்னோன்னு அந்த அருள் வந்துடுத்தியா இருக்கு. தானக்க துத்திக்கு அம்பாள் வீசி எரிஞ்சோடனே ஒரு அமாவாசனைக்கு பௌர்ணமி நிலவா தெரிஞ்சதுன்னு சொல்றாரு. அப்படி ஒரு கருணை கடலான அந்த சுவாமி பண்ண அப்புறம் எங்க கஷ்டம் வந்துடுச்சு, கஷ்டமே வராது, எனக்கு இது வருமா, எனக்கு இந்த கஷ்டமே வராது, அப்படி வரும்னு நினைச்சா அது தப்பாச்சு, ஆனா எனக்கு கஷ்டமே இல்லை அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து கந்தர் அனுபூதி கடைசியில கிட்டத்தட்ட 50வது பாடலா வருதுனால இப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கிட்டா உச்சிதமா இருக்கு. இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் எல்லாம் உன்னுடைய அருள் எனக்கு கிடைத்த பிறகு எனக்கு வராது, அதனால இனிமேல் எனக்கு நல்லதுதான், எனக்கு சாகித்யம் கிடைச்சிடுச்சு, இனிமேல் இந்த விதமான கஷ்டம் கிடையாது, இன்மையிலும் மறுமையிலும் எனக்கு எந்தம் தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த பாட்டை எடுத்துக்கலாம். இதுக்கே ஒருத்தர்
இப்படிதான் கெட்டு அழிஞ்சு போகணுமா, எனக்கு சாகித்யமே கிடையாதான் கேட்கிற மாதிரி ஒரு பாடல் ஒண்ணு இருக்கு. அதுல முருகனை பத்தி கேட்கும் போது இப்படி எல்லாம் கிடைச்சிருந்தா கூட நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்திருக்க முடியுமே, இல்லாத இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வருத்தப்படுற மாதிரி ஒரு பாடல் இருக்கு. அதை இங்க நம்ம பார்க்கலாம். கல்லான மலையாக கிடந்தாலும் உச்சியில் கந்தானின் காலடிகள் காண்கின்ற பேருளேன். ஒரு கல்லான மலை ஜடம், அந்த மலையா நான் நின்றுந்தா கூட மலை இருக்கிறதுல முருகன் இருப்பான்னு சொல்லுவா. அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ, அந்த மலை மேல வந்து நிற்ப. மலையாக நான் இருக்கும்போது என் மேல் உச்சியில வந்து நீ நின்னேன்னு சொன்னா, அப்ப கந்தானின் காலடிகள் காண்கின்ற பேருடன். இந்த உச்சியில நீ நிக்கிற என் தலை மேல உன்னுடைய பாதமானது என்னுடைய உச்சி தலையில படும். அந்த படுபோருடைய பாதத்தை நான் பார்க்க முடியும். உன் பாதத்தினுடைய தீட்சை ஸ்பர்சம் எனக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அதனால பல நன்மைகள்லாம் வரும். அது இல்லாத படுத்து பொல்லாத அரக்கனாய் பிறந்தாலும் முடிவிலும் பொன்னான கரத்தாலே மடிகின்ற கதியுள்ளேன். பொல்லாத ராட்சசன் தாரகாசுரன் மாதிரி அப்படி பெரிய ராட்சசனா இருந்தாலும் வச்சுங்க. அப்ப என்ன கண்ணை பார்க்கும்போது எல்லா ராட்சசாலையுமே வந்து சுவாமி ஏதோ ஒரு அவதாரம் பண்ணி அழிச்சிருக்கார். இப்ப இதோ நான் ஒரு ராட்சசனாக ஒரு அரக்கனாக பிறந்தேன் என்று சொன்னால் அந்த சமயத்துல நீ என்ன பண்ண, நீ அதுக்காக ஒரு அவதாரம் பண்ணி நான் என்ன விதமான வரமாயினாலும் அதுல வந்து ரீட் பிட்வீன் லைன்ஸ்ன்ற மாதிரி வந்து நீ ஏதோ ஒரு பண்ணி ஒரு அவதாரத்தை அந்த சம்ஹாரம் பண்ணுவ. அப்ப உன்னுடைய பொன்னான கரத்தாலே மடிகின்ற கதியுடன், உன்னுடைய அழகான பொன் போன்ற கரங்கள், அந்த கரத்துல இருந்து அதுல நீ என்ன அம்பா போடுறியோ என்ன ஆயுதத்தை யூஸ் பண்றியோ எனக்கு கடைசியில ஒரு மோட்சம் கிடைக்கும். நல்லூற்று நீராக நின் ஆலயத்திருக்க நாளெல்லாம் திருமேனி நீராட்டும் நிலையுள்ளேன். சரி, உன்னோட கோவில் ஒரு குளம், அந்த குளத்துல நல்ல தண்ணியா இருந்தது. அப்ப நான் அந்த தண்ணீரா இருக்கும் பட்சத்துல உங்களுடைய பூஜாரிகள் குளத்துல தண்ணி எடுத்துட்டு போய் ஒரு அபிஷேகம் பண்ணுவான். சோ குளத்து நீராக இருந்தேன், ஆனால் அந்த நீரை வச்சு ஒரு அபிஷேகம் பண்ண உனக்கு நீராட்டக்கூடிய அழகான பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கும். அல்லாதொரு மலராக அலர்ந்தாலும் உன்னெழில் அங்கத்து தவழ்கின்ற அரியதோர் வாய்ப்புள்ளேன். சரி, இதெல்லாம் இல்லை, ஒரு தோட்டத்துல புஷ்பமா பூத்துந்தேன்னா ஒரு நல்ல புஷ்பம் வாசனையோடு இருக்கிற புஷ்பம் வந்து அந்த புஷ்பத்தான் எடுத்துட்டு போய் ஒன்று அர்ச்சனை பண்ணுவா, இல்ல மாலை கட்டி ஒன்று கழுத்துல போடுவா, இல்ல தலையில கிரீடம் மாதிரி பண்ணுவா, மலர் கிரீடம், மலர்லயே கவச்சம், மலர்லயே ஆடைகள், இப்படி எத்தனை பண்ண பூப்பாடை அம்மனுக்கு போடுறாலும் எவ்வளவு அழகா இருக்கு இல்லையா, இல்ல பூச்சொரிதான் சொல்லி முன்னாடி வந்து ஒரு தோரணம் மாதிரி கட்டுற. இப்படி ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு நல்ல புஷ்பமா இருந்தா உனக்கு சேவை செய்யக்கூடிய, உன்னை வந்து சார்ந்திருக்கக்கூடிய, உன் பாதங்களை அடையக்கூடிய ஒரு நிலை, உன்னுடைய மேனியில தவழக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கு. அங்கத்து தவழ்கின்ற அரியதோர் வாய்ப்புடன் உன்னுடைய உடம்புல தவழக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கும். நல்லோர்கள் ஏற்றிடும் தீபமாய் இருந்தாலும் நலமோடு சுடராகி ஒளி தரும் சீருடன். சரி, இதெல்லாம் வேண்டாம், ஒரு விளக்கா இருந்தேன்னு நல்லவானா கொஞ்சம் விளக்கு ஏற்றுவான். இப்ப என்னையும் ஒரு விளக்குன்னு கொஞ்சம் ஏற்றினான் 4 பேர் வெளிச்சத்தை கொடுக்கலாங்க. இருளை போக்கக்கூடிய ஒளியை தரக்கூடிய விளக்காக ஏற்றி வைத்தால் உன் கோவில் ஒரு தீபமா நான் இருப்பேன். அப்ப கோவில் தீபமா இருந்தா அதுக்கு ஒரு பெருமை உண்டு. அதுவும் இல்லாத போச்சு. புல்லாகி நெடியதோர் மூங்கிலாய் வளர்ந்தாலும் புல்லாங்குழலாகி இசைக்கின்ற செயலுடன். இந்த புல்லாங்குழல் சொல்வது மூங்கிலுக்கு வந்து அது புல் இனத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றான். நெடிந்து உயர்ந்த ஒரு பெரிய புல் வளர்ந்து மூங்கில் மாதிரி இருந்தாக்க அதை உடைச்சு புல்லாங்குழல் பண்ணுவான். அதை ஒரு வித்வான் ஊதுவார். அப்ப உன்னை பத்தி நல்ல பாடல்கள்லாம் அது வழியா வரும். ஒரு இசையை கொடுத்து உன்னுடைய பாடல்களை பாட வச்சு அந்த இசை மூலமா உனக்கு ஒரு ஆராதனை பண்ணலாம். அதுவும் போச்சு. பொல்லாமை மிக்கதோர் பிறவியை தந்தனை செல்லாத காசாக்கி சுழற்றியே விட்டனேன். இப்ப என்ன பண்ணிட்ட, கடைசியில எத்தனை உலகத்துல அக்கிரமங்கள் அயோக்கியம் பண்ணாம அத்தனையும் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிறவியை எனக்கு கொடுத்து என்ன ஒரு செல்லாத காசு, இந்த ஒரு காசு ஒரு 5 பைசான கூட செல்லக்கூடியதான் தானே யாராவது வாங்கிப்பான். அது செல்லாத காசா படுத்துற யார் வாங்கிப்பா அப்படின்னா செல்லாத காசாக்கி சுழற்றியே விட்டேன். போட்டு இந்தா போ அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விட்டேன்னு என்ன எடுத்து தெரியுமா, எனக்கு ஒரு மதிப்பும் இல்லாத போயிடுச்சு. செல்லா காசுன்னு சொல்ல இந்த செல்லா காசு ஆயிட்டேன். கல்லாக ஆலயத்தில் காலமெல்லாம் கிடப்பதனால் கல்லாக மாறியதோ கார்த்திகனே உன் மனமேல. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் தெரியுமா, ஒன்னு கோவில்ல கல்லா தானே வச்சிருக்கா, சிலையா தானே வச்சிருக்கா. சிலைங்கிறது கல்லா இருக்கும் போது மொத்த ரூபமும் கல்லா தானே இருக்கும். ஒரு கல்லுல உன்னை பண்ணிருக்கும் போது எதையும் மொத்தம் எப்படி சாப்பிட்டா இருக்க முடியும். அதனால உன்னை மனசு கல்லா போயிடுதா அப்படின்னு முருகனை பார்த்து கேட்கிற மாதிரி ஒரு பாடல் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த பாடல் எழுதினப்ப அவருக்கு நிறைய நல்லதெல்லாம் நடந்துக்கலாம்னு வச்சுங்க. அவர் முதல்ல ஒரு வேகத்துல பாடிட்டா இப்படிலாம் இருக்கே கஷ்டப்படுறேன்னு. ஆனா கஷ்டங்கள் எல்லாம் விலகி அவர் வந்து ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்து விடுறார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். பெரியவா பண்டர்புரத்தில் இருக்கிறதே
இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி. பாம்பேயில் அனந்தராமன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவளுக்கு பாலக்காடு, அவரோட மனைவி, இவா 2 பேரும் எப்பொழுதும் அடிக்கடி பெரியவா தரிசனத்துக்கு வருவா. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியம், பெரியவா எதை சொன்னாலும் கேட்பா. அப்படி இருக்கிற இவா எப்பொழுதுமே வருஷா வருஷம் பெரியவாளோட குரு பரமகுரு ஆராதனைக்கெல்லாம் வாழைக்காய், நேந்திரம்பழம், அந்த ஏலக்கிங்கிற அந்த பழம், வாழைப்பழம், இது மாதிரிலாம் கதலி இதெல்லாம் கொண்டு வருது அப்படின்னு ஒரு பெரிய கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருந்தா. பல சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாருமே 2 பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து தரிசனம் பண்ணுவா. பண்டரிபுரத்தில் பெரியவா இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு இந்த அனந்தராமன் வந்தவர் ஒரு மஞ்சள் துணியில் ஒரு பெரிய மூட்டை, அந்த மஞ்சள் துணியில் ஒரு மூட்டையை கொண்டு வந்தார். இந்த நமஸ்காரம் பண்ணினவர் ஏந்திருக்காத குலுங்கி அழுதுண்டே இருக்கார். ஏகாம்பரம்னு கைங்கரியம் என்றவர் அவர் பார்த்தார், என்ன நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அழுதுன்னு இருக்காரு, அவர் அப்படி எப்படிலாம் பார்த்தது இல்லையே அப்படின்ட்டு. உடனே அவர் கேட்டார், இன்னும் நீங்கள் மட்டும் வந்திருக்கீள், மாமி வரலையா அப்படின்னு. இதையும் கேட்டோன்னா அவர் இன்னும் ஜாஸ்தி அழவே ஆரம்பிச்சுட்டார். உடனே பார்த்து இந்த பெரியவா சொல்கிறா, அவரை ஏந்திருக்க சொல்லும், முதல்ல உட்கார சொல்லும் அப்படின்னா ஆசுவாசப்படுத்திக்க சொல்லும். உடனே அவர் ஏந்தின்னு உட்காண்டார், ஆசுவாசப்படுத்தின்றார். என்ன ஏதுன்னு பெரியவா விசாரிச்சா அவர் சொன்னார், அவரோட சம்சாரத்துக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாத போயிடுத்து, பல வைத்தியங்கள் பண்ணித்து, ஆனால் கடைசியில் என்ன தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அது கேன்சர்னு சொல்கிறா. அதனால் ரொம்ப நிலகுலைஞ்சு போயிட்டோம், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அவளானா தன்னோட திருமங்கல்யத்தை தவிர உடம்புல போட்டிருந்த அத்தனை நகையும் கழட்டி வச்சுட்டா, கழட்டி இந்த மஞ்சள் துணியில் முடிஞ்சு வச்சுருக்கா. இதை அப்படியே கொண்டு பெரியவா பாதத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொன்னா. பெரியவா எப்படி பண்ணுறாளோ அனுகிரகம் பண்ணுறாளோ பண்ணட்டும். ஆனால் கேன்சர்னு பெரிய வியாதின்னு சொல்கிறா, என்னன்னு தெரியல, அப்படி ஒரு பிராரப்தம் இருக்குது. அதனால் எல்லாத்தையும் தான் உடம்புல இருந்த அத்தனை நகையும் கேட்டு திருமங்கலை தவிர இங்கே பெரியவாளுக்கு காணிக்கையாக கொடுத்தாச்சு, பெரியவா தான் அனுகிரகம்னு கருணை பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொன்னால், அதனால தான் கொண்டு வச்சுருக்கேன், இதெல்லாம் அவளோட நகை தான் அப்படின்னு இந்த மஞ்சள் துணியில் மூட்டையில் இருந்தது சொல்லி அழுதார். இதை கேட்டுன்றவாளுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஷாக்காகிடுது. நாம் ஏதோ எதேச்சியாக மாமி வரலையான்னு கேட்க போக பின்னால் இவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கே, அவர் பாவம் சிரமப்படுறாரு, நல்ல மனுஷன், அவளுக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துடுத்தே அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அமைதியாக இருந்தால், அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணால் கவலைப்படாத பயப்படாத அப்படின்னு அவருக்கு அபயப்பிரதம் பண்ணிவிட்டு உடனே என்ன பண்ணால் இந்த மூட்டையை அவரையே எடுத்துன்னு போய் சொல்லும், ஆற்றுல பூஜையில் சுவாமிகிட்ட வச்சுக்க சொல்லும், அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் சமயம் வரத்தே அதை நான் உபயோகப்படுத்திக்கலான்னு சொல்லும், ஆற்றுல கொண்டு வச்சுக்க சொல்லும், கவலைப்பட வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லி பிரசாதம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டா. அவரும் இந்த மூட்டையை எடுத்துன்னு போயிட்டார். என்ன ஆகியிருக்கும் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் 1 மாதத்துக்கு மேலே ஆகிடுது. 1 மாதம் கழித்து என்ன பண்ணால் காஞ்சிபுரத்தில் பாடசாலை, நம்ம மடத்து பாடசாலை இருக்குது, இந்த பாடசாலையில் சாமவேதம் படிச்சிருந்த 2 பசங்க, சுவாமிநாதன் வெங்கடேசன் அப்படின்னு, அந்த 2 குழந்தைகள் என்ன பண்ணால் பண்டரிபுரத்தில் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. எதுக்குன்னா அவளுக்கு ஒரு அக்கா தங்க 2 பேர் சகோதரிகள், இவா 2 பேருக்கும் கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணியிருக்கா. கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணியிருக்கு. ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறதே பெரிய கஷ்டம், 2 கல்யாணம் வேற நிச்சயம் பண்ணியாச்சு, ஏதோ வந்தது அமைஞ்சு கொடுத்து 2 கல்யாணத்துக்கும் எல்லாம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா என்ன பண்ணால் ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டா. பம்பாயிலேருந்து அனந்தராமன் வந்தானே ஞாபகம் இருக்கா, அவன் மூட்டை நகையெல்லாம் கொண்டு வந்தான், அவாத்தில் இருக்குது, நீ ஒன்று பண்ணு, இந்த குழந்தைகளை 2த்தையும் அழிச்சுன்னு போ, அங்கே அனந்தராமன்கிட்ட சொல்லி அதில் இருக்கிற நகையை 2ஆக பிரிக்க சொல்லி அவள் 2 பேருக்கும் கொடுக்க சொல்லும். அந்த 2 குழந்தைகளுக்கும் அவளுக்கு இந்த கல்யாணத்துக்கு, அக்கா கல்யாணம் தங்கை கல்யாணங்கிற அந்த 2 கல்யாணத்துக்கும் ஆளுக்கு பாதி பேதியாக கொடுக்க சொல்லும் அப்படின்னு. உடனே இவர் இது மாதிரி அவரை சொல்லி அனுப்ப உடனே என்ன விட்டார், இந்த பசங்களையும் அழிச்சுன்னு அனந்தராமன் வந்துட்டார் நகையோட. வந்து பெரியவா சன்னதியில் இந்த நகையை 2ஆக பிரித்து இந்த 2 குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து அவள் போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி அந்த அவளோட சகோதரிகளை கல்யாணம்லாம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணினா, அந்த குழந்தைகள்லாம் எதிரே பார்க்கல. ஏதோ பெரியவாள்கிட்ட வந்தால் பெரியவா என்ன பண்ணால் எப்பொழுதும் திருமங்கல்யம் புடவை கூறப்புடவை திருமங்கல்யம் எல்லாம் கொடுக்கறதுன்னு மடத்தில் சம்பிரதாயம். அது இல்லாதவா பாவம் சிரமப்படுறவாளுக்கு எல்லாம் கொடுக்கணும்னு ஒரு நியமம் வச்சுன்னு இருக்கு. இது மாதிரிலாம் வேற எங்கேயான்னு நடக்குமா தெரியல. இப்படி ஏழைகளுக்கு அப்படின்னே ஒரு மடம், இந்த காஞ்சிகாமகோடி பீடம் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அவள் வந்து இது மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாளாக்குன்னு நினச்சிட்டா, இங்கே என்னடான்னா ஒரு மூட்டையில் நகை. அந்த குழந்தைகள் அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டது. எதுக்காக இப்படி கொடுத்தாரு, வேறு ஒன்றும் இல்லை, தான் சொல்லி வேதம் படிச்சிருக்காளோ இல்லையோ, அந்த வேதம் படித்தவாள்கிட்ட
பெரியவாளுக்கு இருக்கிற பிரியம் அந்த வேதம் பிடிச்சதுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்றாப்புல இனிமே உலகத்துல யாருக்குமே அடைய முடியாது, யாருக்கும் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. அது பெரியவா பொழிஞ்சு தள்ளிடுவா அப்படியே. அது மாதிரிதான் நீங்க இத்தனை நகையும் கொடுத்தனுச்சு பண்ணினா, இது ஏதோ இது சுவாமிநாதன் வெங்கடேசனுக்கு மட்டும்தான் நான் பண்ணுவான்னு பல பேருக்கு பண்ணியிருக்கா. இப்ப என்ன அந்த அனந்தராமன் அவளுக்கு என்ன ஆயிருக்கும், சௌரியமா ஆயிருக்குங்கிறது சொல்லவா வேணும். பெரியவா ஒன்றும் வராது கவலைப்படாதேன்னு சொன்னாலே வாக்கே போராதோ. அதுக்கப்புறம் என்ன டெஸ்ட் பண்ணாலும் எல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. அப்புறம் இப்போ சௌக்கியமா இருந்துட்டு இருக்காவா. இதுதான் பெரியவாளோட அனுகிரகம். அதாவது இது அனந்தராமனோட பக்தியை காமிக்கிறது, அந்த அவரோட சம்சாரத்தோட பக்தியை காமிக்கிறது. சர்வத்தையும் பெரியவாளுக்கு தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு தோன்றது. ஏதோ இந்த 2 குழந்தைகளுக்கு கூட பிறந்தவா கல்யாணத்துக்கு பெரியவா பண்ணி வச்சான்னு, அதே மாதிரி இதே அனந்தராமனை வச்சுட்டு இன்னொரு நிகழ்ச்சி என்ன அப்படின்னா, இந்த அனந்தராமனோட சம்சாரம் சொன்னேனே, அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சமயம் கனவு வந்து சொப்பனம். அதில் என்னன்னா, பெரியவா 10 பவுனுக்கு சங்கிலி பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாப்புல. அந்த அம்மாவுக்கு ஆச்சரியம், என்ன பெரியவாள்கிட்ட நம்ம எத்தனை பவுனுன்னு கொண்டு வச்சா கூட வாங்கிக்க மாட்டா, எனக்கு எதுக்கு நான் சன்னியாசி வேண்டாம்பா, இன்னும் 10 பவுனில் சங்கிலி பண்ணிட்டு வாங்குறாளே அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா, அந்த அம்மா உடனே கணவன் அனந்தராமன்ட்ட சொன்னா, 10 பவுனுக்கு சங்கிலியை பண்ணி நேர பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரணும்னு வந்துட்டா. அப்போ இதே இடத்துல தான் இங்க பக்கத்துல கேம்ப்ல இருக்கா. எதுக்காக பெரியவா 10 பவுனுக்கு சங்கிலி வேணும்? சொப்பனத்துல போய் அனந்தராமன் அவர் சம்சாரத்தில் சொல்லி வாங்கணும்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. மணிகண்ட சர்மா அப்படின்னு திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கார். அவர் ரிக்வேதி. அவர் என்ன பண்ண, ரிக்வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சாஸ்திரம் ஷடங்கம் வாசிக்கிறதுக்காக போயிருந்தார். பெரியவா ஷடங்கம் அப்படின்னு வேதத்துக்கு 6 அங்கம் அப்படின்னு சொன்னோம். வேதம்ங்கிறது மூச்சு உயிர், அதுக்கு அங்கங்கள் இந்த 6 அங்கம் ஷடங்கம். இந்த ஷடங்கத்துல படிச்சவா ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் போயிட்டார்னா அப்புறம் ஷடங்கம்ங்கிற சொல்லித்தரத்துக்கு ஆள் இருக்காதுங்கிறதுனால என்ன பண்ணா, ருக்வேதத்தில் 2 பேர், யஜுர்வேதத்தில் 2 பேர், சாமவேதத்தில் 2 பேர் அப்படின்னு ஒரு 5-6 பேரை செலக்ட் பண்ணி இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இந்த கர்நாடகாவில் அந்த வாத்தியார்ட்ட இருந்து கத்துண்டு வர சொன்னா. அதுல ஒண்ணு இந்த ரிக்வேதத்தில் போனவர் இந்த மணிகண்ட சர்மா. இப்ப திருவனந்தபுரம் அந்த மணிகண்ட சர்மாவோட சகோதரிக்கு கல்யாணம், சிஸ்டருக்கு கல்யாணம். அவ அப்பா அம்மா ஊர்லேருந்து கல்யாணம் நிச்சயமாயிருக்குன்னு சொல்லி நிச்சயம் பண்ணிட்டு பத்திரிகை அடிச்சு இந்த மணிகண்ட சர்மாவுக்கு அனுப்பிச்சு, நீ பெரியவாள்கிட்ட போய் பார்த்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட கல்யாணம் நல்லபடியாக நடக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுவா அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருக்கா. இந்த பத்திரிகை எடுத்துன்னு இந்த மணிகண்ட சர்மா வந்திருக்கிற பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்கு. தங்கைக்கு கல்யாணம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ண முடியுன்னு. இது ஏழை குடும்பம், பெரியவா தான் எல்லாம் பண்ணணுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அந்த சமயத்துல தான் இந்த அனந்தராமன் அவர் சம்சாரத்துக்கு சொப்பனம் வந்து அவ சங்கிலியோட வந்திருக்கா. வந்தா உடனே பெரியவா சொன்னா, அந்த அனந்தராமன்ட்டையும் அப்புறம் லைப்ரரி சுப்பிரமணியர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் நிறைய கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கிற மடத்துக்கு அவரும் வந்திருக்கார். உடனே பெரியவா சொன்னா, இந்த குழந்தை நான் சொல்லி ஷடங்கம் படிச்சுட்டு இருக்கான், இவனோட சகோதரிக்கு கல்யாணம் மாதிரி எங்கேயோ திருநெல்வேலி பக்கத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஊரில் நடக்கிற அந்த ஊரை சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணு, இப்போ 3 பேருமா பொங்கோ, இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு பொங்கோ. அதாவது அனந்தராமன் அவர் சம்சாரம், இந்த லைப்ரரி சுப்பிரமணியம், இவா 3 பேருமா இந்த குழந்தை மணிகண்ட சர்மாவையும் அழிச்சுட்டு நேராக ஊருக்கு போங்கோ. அவள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி இந்த நகையும் எடுத்துன்னு போ, சங்கிலியும் எடுத்துன்னு போ, எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போய் அவள் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு அனந்தராமனுக்கு உத்தரவு. ஒரு செலவு வைக்கப்படாது அவளுக்கு. நீங்கள் அந்த குழந்தைகளோட கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டு திரும்பி எங்கிட்ட வந்து எல்லாம் நல்லபடியானது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் நீ பம்பாய்க்கு போகணும் அப்படின்னு. இவாளை அந்த குழந்தைய அனுப்பிச்சு, அவள் அப்பா அம்மாவுக்கு இதை எதிர்பார்க்கல. பெரியவாள்கிட்ட போய் பத்திரிகை வச்சுட்டு பெரியவா அனுகணும் நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்படின்னு கவலைப்பட்டு இருக்கா. சொன்னால் பெரியவா என்ன பண்ணா, ஆளையே அனுப்பிச்சுட்டா. அனுப்பிச்சு சும்மா இல்லை, 10 பவுன் சங்கிலி எங்கிலி நகை நட்டோட எல்லாத்தோடையும் அனுப்பிச்சு அவளுக்கு ஒரு செலவும் இல்லாத அத்தனை செலவையும் பார்த்துட்டு அவள் பண்ணி வச்சுட்டு போனா அப்படின்னா அதுதான் ஆச்சரியம். ஏன்னா பெரியவா சொல்லி வேதம் படிச்சிருக்கு, பெரியவா சொல்லி ஷடங்கம் படிச்சிருக்கிறதுனால அவளோட யோகக்ஷேமம் வகாமியம், நான் உங்களோட பொறுப்பெல்லாம் நான் வகிச்சுக்கிறேன், உங்களோட குடும்ப பாரத்தெல்லாம் நான் சமக்கிறேன்னு பகவான் கீதையில் சொன்னது சத்தியம்ங்கிறப்ப இப்படி எல்லாம் பண்ணி வச்சா. ஒரு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு இருக்கு, அவரோட குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சா அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். இப்படி பல பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரியவா சொன்னபடி தர்ம வழியில் போனோம்னா, பெரியவா சொன்னபடி இருந்தோம்னா அவளோட குடும்ப காரியங்கள் அவளோட கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் பெரியவா தானே தாங்கி தாங்கி பண்ணிட்டு இருக்க. பறிஞ்சு பண்ணுறான்னு வேறு தெரியுது. ஏதோ கடமைக்கு பண்ணல, பறிஞ்சு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. இதில் வேடிக்கை என்னென்னா, இந்த மணிகண்ட சர்மாவோட சகோதரிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சதோடு இல்லை, இந்த 10 பவுன் சங்கிலி பண்ணி வச்சாலே போனவா எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கல்யாணத்தெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டா. இந்த 10 பவுன் சங்கிலியும் கொடுத்தா.
சங்கிலியும் கொடுத்தாக்க அவள் என்ன பண்ணா திரும்பி வந்து சொன்னா, இது மாதிரி எல்லாம் ஆயிடுத்து, இந்த சங்கிலியை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா பெரியவா சொன்னா, இதை அப்படியே விற்று காசை கொண்டு அந்த குடும்பம் யார் கல்யாணம் பண்ணிக்காலும் அவள் மேலே டெபாசிட் பண்ணிவிடும், நாளைக்கு அவளுக்கு குழந்தை பிறந்ததுனாக்கா அந்த கல்யாணத்துக்கு உபயோகமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு. வேடிக்கை என்னென்னா, இந்த மணிகண்ட சர்மாவோட தங்கைக்கு சிஸ்டருக்கு கல்யாணம் ஆகி அதில் வந்த மீந்த பணத்தை தூக்கி பேங்க்கில் போட்டு அது பல வருஷங்களில் பல ரூபாயாக ஆகி அந்த மணிகண்ட சர்மாவோட சகோதரிக்கு பொன் குழந்தை பிறந்து அதுக்கு கல்யாணம் வரத்தே இதை எடுத்து உபயோகப்படுத்தினா அப்படின்னு. குடிமுழுதும் ஆட்கொண்டு அப்படின்லாம் மாணிக்க வாசகர்லாம் சொல்கிறார். உங்ககிட்ட பக்தி பண்ணினா நீ சொல்கிறபடி நாங்கள்லாம் நடந்துட்டோம்னா நீ என்ன பண்ணுறன்னு எங்களை மட்டும் காப்பாற்றலை, பரம்பரையாக காப்பாற்றின்னு வர, வழி வழியாக காப்பாற்றின்னு வர, வழி அடியோம் அப்படிங்கிற, எங்களோட குடிமுழுதும் ஆட்கொண்டு அப்படிங்கிற, இதெல்லாம் உண்மையான சத்தியமான வார்த்தைங்கிறது தான் நமக்கு நிரூபணமாக இருது. இந்த மணிகண்ட சர்மாவுக்கு அவருக்கு எல்லாம் பண்ணி வச்சு, அவரோட சகோதரி கல்யாணம் பண்ணி வச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த மருமாளுக்கும் பண்ணி வச்சு, இப்படி பரம்பரையில் தொடர்ந்து பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணின்னு வந்திருக்கான்னா அது காரணம் அவள் சொன்னபடி அந்த வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணது, ஷடங்கத்தை அத்தியனம் பண்ணது, அவள் சொல்கிற தர்ம வழியில் நிற்கிறது தான் அப்படின்லாம் தெரியறது. 1981 காஞ்சி மகாபெரிவா பண்டரிபுரத்தில் சாதுர்மாசியம் பண்ணினா. அந்த பண்டரிபுரத்தில் நவராத்திரி எல்லாம் ஆச்சு. அது முடிஞ்சு நவம்பர் மாதம் ஒரு துவாதசி இன்னைக்கு பாரணையை முடிச்சுட்டு பண்டரிபுரத்துலேருந்து பெரியவா கிளம்பினா. கிட்டத்தட்ட 150 நாளைக்கு மேலே அங்கே இருந்தா. அப்படி கிளம்பி வரத்தே ஒரு ரோட் சைடு, அந்த ரோட் சைடில் ஒரு பாண்டுரங்கன் கோவில் இருந்தது. சரி அங்கே தங்கலாம் அப்படின்னா அங்கே தங்கறதுக்கு வசதி இல்லை. இந்த தங்கறதுக்கு வசதி இல்லாததுனால இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகிறதே ரோடுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய வயல்வெளி, அந்த வயல்வெளியில் ஒரு பெரிய கிணறு இருந்தது, ஒரு பெரிய மரம் இருந்தது. பெரியவா போய் இந்த மரத்தடியில் உட்காந்துன்னுட்டா. சரி இங்கே தான் இப்போ தங்குறதா பிளான் அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே பக்கத்தில் கூட இருக்கிறவெல்லாம் பார்த்தா அந்த வயல்வெளியிலேயே பக்கத்தில் ஒரு பனை ஓலையில் ஒரு குடிசை மாதிரி ஒரு இருக்குது. அந்த கொட்டகையில் கலப்பை, மண்வெட்டி, இன்வெட்டி, சாலையில் இதெல்லாம் எல்லாம் வச்சுருக்கு. அப்படி பெரியவாளுமே இந்த மரத்தடியில் உட்காந்து இவாளும் அங்கே நிற்கிறத பார்த்தோன்னு அந்த வயலில் வேலை செஞ்சிருந்த ஆளே எல்லாருமே ஓடி வந்துட்டா. ஓடி வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. அப்புறம் கூட இருக்கிறவாள்லாம் மேலே விசாரித்தா, இந்த தோட்டம் இந்த வயல் யாரோடது அப்படின்னு விசாரித்தா, அந்த வயலுக்கு சொந்தக்காரரும் வந்திருந்தார். அவர்கிட்ட கேட்டா, இது மாதிரி பெரியவாளை பற்றி சொல்லி தங்கணும், இடம் வேணும் அப்படின்னா அந்த பணம் ஓலை அந்த கொட்டகை இருக்கே அதை அவர் ஒழிச்சு தரத்துக்கு ஒத்துட்டார். அதை ஒழிச்சு கொடுத்தார். பெரியவா அதில் இருக்கா. பக்கத்தில் இன்னொரு இடம் பார்த்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இவாளுக்கெல்லாம் சமைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. பெரியவா பக்கத்தில் ஸ்நானம் பண்ணினா, அனுஷ்டானத்துக்கு ஜபத்துக்கு பூஜை எல்லாத்துக்கும் உட்காந்துனாச்சு. வேதபுருஷர்கள் சமையல் பண்ணுறார். கூட கைங்கரியம் பண்ணுவாள்லாம் சாப்பிடணுமே. ஸ்ரீகண்டன் பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணினார், இவர் மற்றவாளுக்கெல்லாம் சமையல் பண்ணியிருக்கார். இப்படி பெரியவா அனுஷ்டானம்லாம் ஆச்சு, பூஜை ஆச்சு, எல்லாம் ஆகி வந்து பிக்ஷைக்கு வந்தா. பிக்ஷை ஆச்சு. பிக்ஷை ஆகி இந்த ரிக்ஷாவுக்கு பக்கத்தில் போய் உட்காந்து தரிசனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. இப்படி வரவா போகிறவாள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி இருந்தது. கூட்டம் கூட ஆரம்பிச்சு கொடுத்தோ. மற்றவாள்லாம் என்ன பண்ணினா, இந்த சமையல் பண்ணியிருக்காரு வேதபுருஷன் பண்ணர், ஒரு தவலையை வச்சு, பெரிய தவலை, என்ன சமையல் உள்ள மேலுள்ள சாமானா அம்மியா கல்லூரில் என்ன இருக்கும், ஒன்றும் இருக்காது. ஏதோ 4 கல்லை தூக்கி வைக்க வேண்டியது, இருக்கிற சொல்லியை ஒடிச்சு போட வேண்டியது, 10 வச்சு ஏதோ ஒன்றும் வயத்துக்கு ரொப்பறதுக்கு ஏதோ பண்ணுவா. இவர் ஒரு தவலையை வச்சு அதில் சாத்த வடிச்சார். பக்கத்தில் இந்த தோட்டம் விட்டு இருந்ததுனால இதுலேருந்து ஏதோ ஒரு கறியாரையாக போட்டு ஒரு வெத்த குழம்பு வச்சார். சமையல் ரெடி. இவெல்லாம் போய் சாப்பிட உட்காண்டாச்சு. சாப்பிட உட்காந்துண்டா இவன் 4-5 பேர் கைங்கரியம் பண்ணுறவாள்லாம் சாப்பிட்டா எல்லாம் பண்ணினா. பெரியவா அங்கே தரிசனம் கொடுத்துட்டுருக்கா. என்ன பண்ணா, அங்கே தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்ல போய் சாப்பிட போ அப்படின்னு ஒரு 5-6 பேரை அனுப்பிச்சி வச்சா. பெரியவா சாப்பிட அனுப்பிச்சிருக்கா அப்படின்னோடனே அவள் வந்து சொன்னா. இவாளும் போட்டா. அவள் சாப்பிட்டுட்டு போனா. உடனே வேற தரிசனத்துக்கு வந்து அடுத்த பேட்ச் தரிசனத்துக்கு அவளை சாப்பிட போ அப்படின்னு நினச்சா. இப்படி பேட்ச் 10 பேரா, 8 பேரா, 5 பேரா, 6 பேரான்னு பெரியவா அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கா. இவாளும் சளைக்காத சாப்பாடு போட்டுருந்தா. இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது மத்தியானம் ஆச்சு. மத்தியானத்தில் டெல்லியிலேருந்து யாரோ அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் வந்துருந்தா. பெரியவா பக்தா, பெரிய அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவள்லாம் வந்தா. அவள்லாம் 2 பேர் வந்து தரிசனத்துக்கு வந்தா. அவளோட கூட வந்திருக்கா. நீங்களும் போய் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னா இங்கே சாப்பாட்டுக்கு அனுப்பிச்சா. இப்படி பண்ண ஆள் வந்துட்டே இருக்கு. பெரியவாளும் தரிசனத்துக்கு வருவாளை பார்த்து அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கா. இவாளும் அழுக்காத சாதம் போட்டுருந்தா. இப்படி ஆயிண்டே இருக்கிறது கைங்கரியம் என்ற ஏகாம்பரத்துக்கு ஒரு
சந்தேகம் வந்துடுத்து. என்ன ஒரு தவலையை வச்சு தானே வேதபுரி சாதத்தை வடித்தார், எப்படி இத்தனை பேர் வந்துட்டே இருக்கா, சாப்பாடு நம்மளும் போட்டுருக்கோம், என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், வேதபுரிகிட்ட போய் கேட்டார். திருப்பி ஏதான சாதம் தான் வடிச்சியா, என்ன பண்ணினே, எப்படி மேனேஜ் பண்ணுற அப்படின்னா அவர் சிரிச்சுட்டே சொல்கிறேன், அதுதான் என்னாச்சுன்னு தெரியல, இன்னைக்கு நான் கருத்தால வடித்த சாதம் அதோட சரி, ஆனால் தவலையிலேருந்து எடுக்க எடுக்க வந்துட்டே இருக்குது, எப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு. அது அக்ஷய பாத்திரம் ஆகிடுது தவலை. ஏதோ திரௌபதிக்கான அக்ஷய பாத்திரம் தான் கொடுத்தனர், இங்கே பெரிய போல இருக்கு. இப்படி எடுக்க சாதம் வந்துருக்கு, 4 பேர் 5 பேர் 10 பேராக வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கா. இப்படி ஆச்சா. சாயந்தரமா பெரியவா ஏகாம்பரத்தில் கேட்டா, அது சரி நானும் ஏதானு சாதம் இருக்கா இல்லையா, பண்ணினது இருக்கா, போருமா போறாதான்னு கவலைப்படாத, நான் பாட்டுக்கு விசாரிக்காத, உங்கள்கிட்ட ஒன்றும் விசாரிச்சுக்கல, ஏதோ தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் பசியாக இருக்காளே, இங்கே ஒரே வனாந்தரமாக இருக்கே, காடாக இருக்கே, ஒன்றும் கிடைக்காதேங்கிறதுனால சாப்பாட்டு டைம்ங்கிறதுல ஒருத்தரையாக அனுப்பிச்சுட்டே இருந்தேன். நான் பாட்டுக்கு வந்தவாளை அனுப்பிச்சுருந்தேன், ஒன்றும் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கல இருக்கா இல்லையான்னு, நீங்கள் என்ன பண்ணினேன், எப்படி மேனேஜ் பண்ணினேன் அப்படின்னு. இவர் சொன்னார், பெரியவா அனுகிரகம், வடித்த தவலை அக்ஷய பாத்திரமா இப்போ எடுக்க வந்துருந்தது, பண்ணினதே எல்லாருக்கும் போந்துருத்து அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே, அப்படியா எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருப்பா இன்னைக்கு அப்படின்னா. ஒரு 50 பேர் போல் சாப்பிட்ருப்பா அப்படின்னு. ஆக்சுவலி அந்த தவலையில் சாதம் வடிச்சதுன்னா மிஞ்சி போனால் 10 பேர் சாப்பிடலாம், இல்லை அதை விட சாப்பிட்டாக்க இருந்தாலும் 15 பேர் சாப்பிடலாம். 10-15 பேர் தான் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு சாதம் வடிக்கிற ஒரு தவலை. ஆனால் அந்த தவலையில் ஒரு தவலை சாதம் வடித்து இப்போ பெரியவா அனுப்ப எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50 பேர் போல் சாப்பிட்ருக்கா. எப்படின்னு தெரியல, ஒரு பங்கு அப்படின்னா அது 3 பங்கு சாப்பிட்றாப்புல இருந்திருக்கு. எப்படி ஆச்சு என்னாச்சு ஒருத்தருக்கும் அது விஷயம் புரியல. இதை கேட்டு பெரியவா சிரிச்சுண்டே பேச்சை மாற்றிவிட்டா, அவ்வளவுதான். அதில் வேடிக்கை என்னென்னா, இந்த ஒரு தவலையில் சாதம் வடித்து 50 பேர் போல் சாப்பிட்டு அதில் சாதமும் மீந்து அந்த வயல்வெளியில் வேலையெல்லாம் செஞ்சிருந்தா இல்லையா, அவளுக்கெல்லாமும் கொடுத்தாச்சு. அப்படின்னா இது என்ன அதிசயம்னு சொல்கிறதுன்னே புரியல. அக்ஷய பாத்திரம் அப்படிலாம் கேள்விப்படுறோம், நம்ம புராணங்கள்லாம் படிக்கிறோம். மகாபாரதத்தில் தர்மபுத்திரலாம் வனவாசம் பண்ணுறது என்ன பண்ணார், ஒரு அக்ஷய பாத்திரத்தை வச்சுருந்தா அந்த அக்ஷய பாத்திரத்தில் தான் எத்தனை பேர் வந்தாலும் அது சாதம் போடும் இப்படின்லாம் சொல்கிறான். அப்படி இருக்கிறதே தானே அந்த அக்ஷய பாத்திரத்தை வச்சுன்னு தானே துர்வாசர் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வரார், கிருஷ்ணர் காப்பாற்றுற அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம பாரதத்தெல்லாம் கதை கேட்டிருக்கோம். ஏதோ அதெல்லாம் கேட்கறதே நமக்கு பிரவச்சனம் கேட்கறது, உபன்யாசம் கேட்கறது, இதெல்லாம் ஏதோ யாரோ எழுதி வச்ச கதை மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதெல்லாம் கதை இல்லை, சத்தியம். அப்படி இல்லாமல் நடந்திருக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்குது, அது உண்மைதான் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் சாட்சி. எப்போ பாரதத்தில் தான் அக்ஷய பாத்திரம் இருந்தது அப்படின்னு இல்லை, இதோ இப்போ 1981 பண்டரிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் பெரியவா கேம்பில் இப்படி 10 பேருக்கு 15 பேருக்கு வெடிச்ச தவலையிலேருந்து எடுக்க 50-60 பேர் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் மீந்து மற்ற வாழ்க்கெல்லாம் கொடுக்குறாப்புல இருக்குது. அப்படின்னா இது என்னன்னு சொல்கிறது? அதுதான் ஞானிகளோட சந்நிதி, அவளோட சங்கல்பம். நினச்சா என்ன வேணா பண்ணலாம். இன்னும் அவளோட தபோ மகிமைக்கு சக்திக்கு இப்படி வங்கலப்பானையில் சாதம் வச்சு வடித்து அதுலேருந்து எடுத்து தான் குறையாத வரணும் அப்படிங்கிறதே இல்லை. நினச்சிண்டா அப்படின்னு கையை காமிச்சா அண்ணா குவியலா குஞ்சணும், இந்த பக்கம் காமிச்சா என்ன வேணா வரலாம், அப்படியும் பண்ணலாம். ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடிய சக்தி உள்ளவா அப்படி பண்ணாத, அப்படி பண்ணினாக்க ஒரு அமானுஷ்யமாக இருக்கும், நன்னா இருக்காது. ஒரு மானுஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற லீலையினால போல இருக்குது. ஏதோ தவலைக்குள்ளே வெடிச்சு அதுலேருந்து அள்ள குறையாத எடுக்கிறாப்புல இருக்குது. இப்படி பல சந்தர்ப்பங்களில் இது மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணுறது திருவானைக்காவலில் இருக்கிறது எல்லாரும் கண்டு பந்தியாக சாப்பிட்டுருக்கா. பெரியவா மடத்தில் பார்த்தா அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப கண்ட்ரோல் இல்லாத ஒரு கூட்டம் வந்துட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே ஏதோ ஒரு அனுமானத்தில் தானே சமையல் பண்ணுறவா சமைக்க முடியும். ஏதோ இன்றைக்கி 50 பேர் வருவா, 100 பேர் வருவா, மிஞ்சி போனால் அதை 100 பேருக்கு 110 பேருக்கு 120 பேருக்கா நம்ம நிறைவே பரமாறல. இப்படி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ண முடியும். இந்த பிளான் பண்ணிட்டு அவர் சமைக்கார ஏதோ பண்ணி வச்சுருக்கா. ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாக கூட்டம் வந்து உட்காந்துன்னு பந்தி ஆகின்னு இருக்கு. அதில் என்ன ஆகிடுதுன்னா, மோருக்கு ரசத்துக்கெல்லாம் சாதம் போடாது போல் இருக்குது. எல்லாரும் சாம்பார் சாதம் சாப்பிட்டு அப்புறம் ரசஞ்சாம் பாதி பேருக்கு போட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறதுக்கே மோருக்கு சாதம் இல்லாத மாதிரி ஆயிடுது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல.
அடுத்த பந்தி அப்படின்னாலும் புதுசா சாதம் எதுவும் வடிச்சு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, 1/2 மணி 1/4 மணி வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சமையல் பண்ணி நீங்க எடுத்து அடுத்த வாளுக்கு பரிமாறலாம். இப்போ பாதி சாப்பிட்டு இருக்கா, பாதி சாப்பிட்டு இருக்கிற வாளுக்கு மீதி சாதம் போடணும்னா என்ன பண்றது? சமையல் உள்ள இருக்கிறவளுக்கு ரொம்ப விலவலத்து போயிடுத்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதனால ஓடி வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணார். என்ன பண்ணேன்னு தெரியல, ஏதோ அனுமானம் பண்ணி சமைச்சோம், போராது போல இருக்கு, என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல அப்படின்னா பெரியவா உடனே நேர தண்டத்தை தூக்கின்னு சமையல் கட்டுக்கு வந்தா. இந்த சமைச்ச பாத்திரங்கள்லாம் பார்த்தா, சாதம் வடிச்ச அண்டாவை பார்த்தா, இனிமேல் குழம்பு வச்ச அண்டாவை பார்த்தா, ரசம் வச்ச எல்லாத்தையும் ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு போனா. எல்லாம் பரமாறு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அம்பாள் இருக்கா பார்த்து அப்படின்னா பிசாத போயிட்டா. போனா இப்படி மோரிஞ்சாத்துக்கு சாதம் போராது அப்படின்னு இருந்த சிச்சுவேஷன் மாறி என்ன ஆயிடுத்துன்னார். மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஒரு சாதம் போட்டு அப்புறம் அடுத்த பேட்ச் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து உட்காந்துட்டு அவளுக்கு சாதம் போட்டு இப்படி உட்காந்து வந்து சாப்பிட்டுட்டு போறா, சாதம் போட்டுருக்கு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக ஒன்றும் பண்ணலை. இப்படி பெரியவா வந்து பார்த்தது தான், பெரியவாள்கிட்ட விஞ்ஞாபனம் பண்ணி தான் பெரியவா வந்து அபயம் கொடுத்தது தான். அம்பாள் பார்த்துப்போ அப்படின்னா அது பட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ளேருந்து அன்னபூர்ணேஸ்வரி மாரி தோண்ட வந்துட்டு இருக்கு. இப்படி பெரியவா சந்நிதியில பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. இது மாதிரி சாதம் போறாதுன்னா அப்படி இருக்கும், தீர்த்தம் இல்லைன்னா தீர்த்தம் வந்து கொட்டும். பார்க்குறோம், இந்த மழையெல்லாம் பார்க்குறோம். கர்னூலுங்கிற இடத்துல 3 பெரியவாளும் சேர்ந்து வியாச பூஜை பண்ணா. அப்போ அப்படிதான் பல இடங்களை கிணறுக்கெல்லாம் தோண்டி இண்டி பார்த்து சரியா வராத, அப்புறம் பெரியவா ஒரு இடத்த காமிச்சு அந்த இடத்துல தோண்ட இதை இஷ்டமா தண்ணி வந்தது, வரவாளுக்கு போறவாளுக்கெல்லாம் சப்ளை ஆச்சு அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். இது மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல உண்டு. தண்ணி எங்கேருந்து தான் ஊத்து வரும் அப்படின்னு தெரியாது. தண்ணியே இல்லாத காட்டுல கூட பெரியவா போய் இருந்தாக்க அவ போற இடத்துல மழை பெய்யுறது அப்படிங்கிற தனி, கிணத்துல தண்ணி ஊறும், குழாயில தண்ணி ஊறும், இப்படி எல்லாம் பல சந்தர்ப்பங்கள். பெரியவா இன்னொரு கிராமத்துல யாத்திரை பண்ணிட்டு போறதே ஒரு ஆச்சமனம் பண்றதுக்காக ஒரு குளத்துல போய் ஆச்சமனம் பண்றா. வா ஸ்நானம் பண்ணி ஆச்சமனம் பண்றா. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் சொன்னா இந்த குளம் நல்லாவே இருக்காது, ரொம்ப கசக்கும், உப்பு கறிக்கிறாப்புல இருக்கும், கசக்கும், வேண்டாம் இந்த இடத்துல வேண்டாம் அப்படின்னு. ஆனா பெரியவா அதை போய் பண்ணினா. அப்படி பண்ணிட்டு பெரியவா அடுத்த கேம்புக்கு போயிட்டா, அடுத்த ஊருக்கு போயிட்டா. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா மறுநாள்லேருந்து பார்த்தா அந்த குளத்து தண்ணி கல்கண்டு மாதிரி ஆயிடுது. இந்த கடுப்பா உப்பா ஒன்றும் இல்லை. இந்த அதிசயத்தை பார்த்துட்டு அந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு வண்டியா சாமான், பருப்பு, உப்பு, புளி, கல்யாணம் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து அடுத்த கேம்ப்ல பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்து, எங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல, நாங்கள் ரொம்ப தண்ணி கஷ்டப்பட்டிருந்தோம், இருந்த ஒரு குளமும் இப்படிதான் இருந்தது, ஆனால் பெரியவா வந்து கையை வச்சா அவ பாதம் பட்டுது, அவ அனுஷ்டானம் பண்ணா ஸ்நானம் பண்ணினா கல்கண்டு மாதிரி தீர்த்தமாயிடுது அப்படின்லாம் சொல்லி அவ சந்தோஷப்பட்டா அப்படின்னு நாம முன்னால ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்குறோம். இப்படி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பல இடங்கள்ல பெரியவாளோட இந்த லீலைகள்லாம் பிரபாவம்லாம் வெளிப்பட்டுட்டே வருது. இதை தொடர்ந்து நாமளும் பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். குழைத்த 10 குழைத்தால் பண்டைக் கொடுவினை நோய் காவாய் உடையாய் கொடுவினையேன் உழைத்தால் உறுதி உண்டோதான் உமையாள் கணவா எனை ஆழ்வாய் பிழைத்தால் பொறுக்க வேண்டாவோ பிறைசேர் சடையாய் முறையோ என்று அழைத்தால் அருளாது ஒழிவதே அம்மானே உன் அடியேற்கே. அடியேன் அல்லல்
எல்லாம் உன் அடியேன் அல்லல் எல்லாம் முன் அகல ஆண்டாய் என்றிருந்தேன். அடியேன் அல்லல் எல்லாம் முன் அகல ஆண்டாய் என்றிருந்தேன். கொடியேறிடையாள் கூறா எம் கோவே ஆவா என்றருளி செடி சேர் உடலை சிதையாதது எத்துக்கு எங்கள் சிவலோகா உடையாய் பூவி பணிகொள்ளாது ஒருத்தால் ஒன்றும் போதுமே. ஒன்றும் போதா நாயேனை உய்யக் கொண்ட நின் கருணை இன்றே இன்றிப் போய்த்தோதான் ஏழைப் பங்காயம் கோவே குன்றே அனைய குற்றங்கள் குணமாம் என்றே நீ கொண்டால் என்றான் கெட்டது இறங்கிடா. குன்றே அனைய குற்றங்கள் குணமாம் என்றே நீ கொண்டால் என்றான் கெட்டது இறங்கிடாய். என் தோள் முக்கண் எம்மானே மானே நோக்கி மணவாளா மன்னே நின்சி மரப்பித்து யூனே புக என்றனை நூக்கி உழல பண்ணுவித்திட்டாய். ஆனால் அடியேன் அறியாமை அறிந்து நீயே அருள் செய்து. ஆனால் அடியேன் அறியாமை அறிந்து நீயே அருள் செய்து கோனே கூவிக்கொள்ளும் நாள் கோனே கூவிக்கொள்ளும் நாள் என்று என்று உன்னை கூறுவதே. கூறும் நாவே முதலாக கூறும்
கரணம் எல்லாம் நீ தேரும் வகை நீ திகைப்பும் நீ தீமை நன்மை முழுதும் நீ வேறோரு பரிசு இங்கு ஒன்று இல்லை மெய்மை உன்னை விரித்துரைக்கில் வேறோர் பரிசு இங்கு ஒன்று இல்லை மெய்மை உன்னை விரித்துரைக்கில் தேரும் வகையன் சிவலோகா திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ சிவலோகா திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ வேண்டும் அயன் மாலுக்கு அறியோய் நீ வேண்டி என்னை பணிகொண்டாய் வேண்டி நீ யாது அருள் செய்தாய் யானும் அதுவே வேண்டின் அல்லால் வேண்டி நீ யாது அருள் செய்தாய் யானும் அதுவே வேண்டினல்லால் வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில் அதுவும் உந்தன் விருப்பன்றே அன்றே எந்தன் ஆவியும் உடலும் உடைமை எல்லாமும்
குண்டிலையோ குன்றே அனையாய் என்னை ஆட்கொண்ட போதே கொண்டிலையோ இன்று ஓர் இடையூறு எனக்கு உண்டோ என் தோள் முக்கண் எம்மானே நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே நாயிற்கடையாம் நாயேனை நாயிற்கடையாம் நாயேனை நயந்து நீயே ஆட்கொண்டாய் மாயப் பிறவி உன்வசமே வைத்திட்டு இருக்கும் அதுவன்றி ஆயக்கடவேன் நானோதான் என்னதோ இங்கு அதிகாரம் காயத்திடுவாய் உன்னுடைய கழற்கீழ் வைப்பாய் கண்ணுதலே காயத்திடுவாய் உன்னுடைய கழற்கீழ் வைப்பாய் கண்ணுதலே கண்ணார் நூதலோய் கழலினைகள் கண்டேன் கண்கள் களி கூற எண்ணாது இரவும் பகலும் நான் அவையே எண்ணும் அதுவல்லால் மண்மேல் யாக்கை விடுமாறும் வந்தும் கழற்கே புகுமாறும் அண்ணா எண்ணக்கடவேனோ அண்ணா எண்ணக்கடவேனோ அடிமை சால அழகுடைத்தே அழகே பூரிந்திட்டு அடிநாயேன் அரற்றுகின்றேன் உடையானே திகழா நின்ற திருமேனி திகழா நின்ற திருமேனி காட்டி என்னை பணிவுண்டாய் புகழே பெரிய பதம் எனக்கு புராண நீ தந்தருளாதே குழகா கோலமறையோனே கோனே என்னை குழைத்தாயே திருச்சிற்றம்பலம்.
பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம்பரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே. குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே. உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீடபதி காலே. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனும் தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. ஆ.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.